Good morning, good afternoon, and good evening for all those who are watching this video. This is Sinu Shivkumar from Viva India Securities. Let us make our expenditure an investment. But today, we are going to focus more on Financial Freedom Challenge. In the Financial Freedom Challenge, fourth weekend update. അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് വീക്കിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 25th ഡേ ആയി, അല്ലെങ്കിൽ 26th ഡേ ആണ് ഇന്ന് അല്ലേ. 108 ഡേയ്സിന്റെ ചലഞ്ചിൽ we are at 1/3 അല്ലെങ്കിൽ 1/4 ഓഫ് ദ ചലഞ്ചിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ഗുഡ്, ഗോയിങ് സ്മൂത്ത്, സ്മാർട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ട്രേഡിംഗ് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ട്രേഡിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, മാർക്കറ്റിന്റെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഇംപ്രൂവ് മൈസെൽഫ് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ലൈവിലൂടെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള ഒരു സംഭവമായിട്ട് I'm counting this. Let us make it bigger, better, stronger. So happy Friday everyone, and let us make some good trades today. If we focus on our trades, automatically profit will be following us, isn't it? So PNL, without looking at PNL, let's go into the trade. Whatever the trades are available today, we are going to make that happen. And yesterday, beautifully, we have achieved a good target. Still, the rally is still running. The upside rally is still running, and we have expected 1,000 points fall, but that didn't happen. It is taking a minor support at this zone.
versus a 45,000 or 44,972 at the spot. On the futures, if you look at the trade, let's say, yeah, we were waiting for this zone exactly yesterday and we sold it. So the rejection from current zone 45,323 would be another one more round sell towards 44,500. And let's see how is our option selling is working. എല്ലാ ട്രേഡുകളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണല്ലേ. ഇഫ് യു ആർ എ സ്കാൾപ്പർ യു വിൽ ഗെറ്റ് സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ്സ്. ഇഫ് യു ആർ എ പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ യു വിൽ ഗെറ്റ് പൊസിഷണൽ ട്രേഡ്സ്. ഇഫ് യു ആർ എൻ ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ you will get the option selling trades as well. If you are an futures buyer, you will get that trade as well. So on this trade we have sold 47,100 call option at 799. Now it's trading at 163, and we have even sold 347 call option 48,200, which is trading at 62 rupees now. Because look at the profit. Let's analyze the profit. See, imagine the profit probability of this trade is 14% is the maximum profit, and we have captured 10% of it with the 90% profit probability. A beautiful trade. We have adjusted our call buy as well. So let's say it is great trade which we are doing great in terms of numbers. So I'll explain all the details in a while. Before that, if you have any questions, any doubts, please do let me know. I'll have my coffee. മാർക്കറ്റ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് എ മൈനർ പുൾ ബാക്ക് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് hours, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ഒരു പുൾ ബാക്ക് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് 45,395. If at least if we are getting a pullback, then market can really give a good fall. But if not, a sideways trend followed by a closing at 44,432. So ആ ഒരു ഫോളിനുള്ള ചാൻസസ് ഹൈ ആണ്. ആൻഡ് ഇഫ് നോട്ട് ടുഡേ ദെൻ വെൻ അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫോൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ HDFC ബാങ്കിലെ നല്ല രീതിയിൽ ഫോൾ ചെയ്യണം. ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് HDFC ബാങ്കിൽ നടക്കുന്നത്, which is opening at 1392, which itself giving us a confirmation or bias stating that Bank Nifty is gonna fall. പക്ഷെ ഓവറോൾ ട്രെൻഡ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് it's kind likely to reverse. Everybody is bearish. Everybody is looking at this point as a bearish. But I'm looking at, let's say, not ultra bullish, but there is a reversal chance, because we know for a fact this is a beautiful zone. This is the second time this zone or the target is hitting 44,972. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോൺ കഴിഞ്ഞ തവണ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ ഒരു സോണ് 75 മിനിറ്റ്സിൽ ഇഫ് ഐ എം കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് let's say the last time when this zone was hit,
മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു സോണിൽ നിന്നും മാർക്കറ്റ് ഒരു തവണ കൂടെ റിവേഴ്സലിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് റിവേഴ്സൽ വി ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ഇറ്റ്. കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് വേസ് ആണ് മാർക്കറ്റ്, ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രസന്റ് ഉള്ളത്, ഇപ്പൊ ഒരു ബയാസും ഇല്ലാതെ ഐ എം ലൈക്ക് ഇൻഡെസിഷൻ ഇൻ മൈ മൈൻഡ്. ഫ്രം ഹിയർ വാട്ട് എവർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു പ്രൊവൈഡ്, അത് കോൾ സൈഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡ് ആവാം, നമ്മളത് സ്കാൾപ്പ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാനാണ് പോകുന്നത്. ഈവൻ മൈക്രോ സ്കാൾപ്പിങ്ങിലൂടെ തുടങ്ങി അതിനൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡിലേക്ക് മാറ്റി, സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡിൽ നിന്ന് ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡിലേക്ക് മാറ്റി, അതൊരു ഇൻട്രാഡേ പൊസിഷണൽ ലെവലിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്ലാൻ ഫോർ ദ ഡേ. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ 1-2 ദിവസത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ്സ്, ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു 1 lakh ഓൺ എ ഡിഫറെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു 77,000 rupees റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. സോ if I do not do anything at all today, it is, it's gonna keep that profit. സോ അവിടെ നിന്നും ഒരു 10% മാത്രമാണ് ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റിന്റെ ട്രേഡിൽ റിസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇഫ് ടുഡേ my stop loss is being hit more than 10% of the previous day profit, I'm going to exit the day, because 77% profit എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ ഫോർ മൈ ട്രേഡിംഗ് ആസ് വെൽ. സോ അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് കൂടി ഉണ്ട്. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് 7K ആസ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ഡേ. ഓക്കെ, if at all I may go wrong, then I'll not be trading more than 7K as a stop loss. Okay, അത് upfront പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, when you guys look at this channel over a period of time, അല്ലെങ്കിൽ 6 months കഴിഞ്ഞിട്ടോ 1 year കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഈ ചാനലിൽ ഈ ലൈവ് പലരും വന്ന് കാണുന്ന സമയത്ത്, okay, how this guy has achieved a financial freedom from a small capital, from 10K to 1 crore എന്ന് പലരും പലരോടും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത്, ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിനോട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഇടാനായിട്ട്, സേ ഐ എം ഡൂയിങ് വെരി ബാഡ്, ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്. ഐ എം ഡൂയിങ് വെരി ഗുഡ്, ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്. സോ why do you need a break? Because you need to have a detachment from your emotions. You need to have a detachment from your greed, fear, FOMO, or aggressiveness, or regret, or whatever the emotion, what not. The emotions basically നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വരാറ്? 10 ലഭിച്ചാൽ 100 ദാഹം, 100 ആയിരം ആക്കാൻ മോഹം, 1000 10,000 ആവണം ആശയ്ക്കുണ്ടതിൽ. അങ്ങനെ തുടങ്ങി 10 കിട്ടിയാൽ 100നും 100ല് 1000 ആക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ചിന്തയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, ദിസ് സോങ് ഇസ് എത്ര എത്ര പഴയതാണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെതായ, എൻ്റെ ഒരു മാഷുണ്ട്, മലയാളം മാഷുണ്ട്, സുഗേതു എന്നാണ് പേര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോങ് ആണ്. അപ്പോ എത്ര കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട്, സിനു ദിസ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ ടുഡേ, അല്ലെങ്കിൽ സിനു യു ആർ ഗോയിങ് റോങ്, സിനു യു നീഡ് ടു മേക്ക് എ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊമെന്റിലാണുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ മോർ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ലോസ് വരുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി we were discussing. So next week I'm on a trip, I'm on a business trip. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I'm not sure whether I'll be able to come live for a week, the whole week. I'm not sure. കാരണം ഇവിടെ നിന്നും വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ഹോട്ടലിൽ വൈഫൈ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് as I said. So accommodating with some of other colleagues as well. അപ്പോൾ ഈ ഏർലി മോർണിംഗ് 3 AM വരുന്ന ലൈവ് അവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഐ മെ നോട്ട് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ദ എൻറ്റയർ വീക്ക്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് കീപ് എ ബ്രേക്ക് ഈവൻ വെൻ വി ആർ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, പക്ഷേ I'll try.
ആസ് പോസിബിൾ, ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ ഞാൻ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ അടുത്ത വീക്കിലും പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇഫ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഐ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻ അവർ ഗ്രൂപ്പ്. നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലെ പോസ്റ്റുകൾ പോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദ കോൾ സൈഡ് പ്രീമിയംസ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് 44,900. പുട്ട് സൈഡിലെ പ്രീമിയം എല്ലാം 45,300 കോൾ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ട്രേഡിംഗ് അറൗണ്ട്. ഇതൊന്ന് 452 വരെ റിവേഴ്സൽ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ്. പക്ഷെ അതൊന്ന് റിവേഴ്സൽ അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എനി കമന്റ്സ്, എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. നമ്മളപ്പോൾ ചലഞ്ചിന്റെ അടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് എടുത്ത് മാർക്കറ്റിനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. യെസ്, ദ റിവേഴ്സൽ ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പോൾ വിത്തിൻ ദ സോണിൽ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ട്രേഡായി 44,972 ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടി എടുത്ത് 329 മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇപ്പൊ നടത്തുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ കോൾ സൈഡ് ഇന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പലർക്കും നല്ല മടി ഉണ്ടാവും. കോൾ സൈഡ് ഇന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 44,972 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫോളാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഒരു 20 പോയിന്റ് കൂടെ മാർക്കറ്റ് ഫോൾ ചെയ്യുകയാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സെല്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ we may not get a good entry. $267 ഏറ്റവും റിസ്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. ഓക്കെ, 83 വരെയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു പുഷാണ് ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 44,000 പുട്ടിൽ am I going to make a trade based on that. 267 സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് 5th മിനിറ്റിലും ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ ട്രേഡ്. ഓക്കെ, 44,900 put option. Let's see, it is trading 375. മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം ആൻഡ് ഗെറ്റ് സം ക്ലാരിറ്റി. റിവേഴ്സലിന് സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാം. വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ ആ റാലി കണ്ടിന്യൂ ആവുന്നുണ്ട്. ബട്ട് യുനോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് എൻട്രി. 44,972 ഇസ് ദാറ്റ് ഗുഡ് ലെവൽ. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബിക്കോസ് ഒരു സ്മോൾ ടാർഗറ്റ് മാത്രം അവിടെ പെൻഡിങ്. ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അടുത്ത 44,608ലേക്കുള്ള ഒരു ജേർണി കൂടെ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്രേഡ് നടക്കണമെങ്കിൽ there should be ഗുഡ് ബൈയിങ് അല്ലെ, ഒരു ബൈയിങ് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുത്ത് ഈ വരുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലോന്ന് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ. കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് എന്താ ഇനി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഈ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷന്റെ ഏറ്റവും ലോവർ പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു അപ്സൈഡ് ട്രേഡിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ശ്രമിക്കുക എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിന്റെ പുറത്തുള്ള എല്ലാവരെയും അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇനിയും മാർക്കറ്റ് ഒരുപാട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് വരുമോ? ഇല്ല. ഇതൊരു ഫോളിനുള്ള ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ്. 6 months ഡൗൺ ദ ലൈൻ, 1 year ഡൗൺ ദ ലൈൻ, ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ എ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ബയേഴ്സ് അകത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും. കറക്റ്റ്. ആ ഒരു ബയേഴ്സ് അകത്ത് വരുമ്പോൾ അവരെ ഒന്നുകൂടെ ഫെയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഓക്കെ, അവരെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ ഒന്നുകൂടെ ഫെയിൽ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദ ലോവർ സോണിലേക്ക് 43,498 അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 96 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും 2,400 പോയിന്റിലെ ടാർഗറ്റിൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഹൗ മച്ച് വി ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ്? ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. 2000 പോയിന്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 400 പോയിന്റ് കൂടി നമുക്ക് അതിൽ ടാർഗറ്റിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 400 പോയിന്റിന്റെ മൂവ്, സി, നമ്മൾ ഈ ഒരു സെല്ലിംഗ് പൊസിഷണലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. യെസ്, ദർ ഇസ് എ ബൈയിങ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. എക്സാക്ട്ലി അവിടെ നിന്നൊരു ബൈയിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. 45,300ലാണ് ബൈയിങ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഫോൾ ആണ്. ആ ഫോൾ എങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഐ വെയിറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം, സം മോർ കൺഫർമേഷൻ. പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു പുൾ ബാക്ക് ആണ് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിൽ. ഈ ഒരു ലെവലിനെ 44,972 as I know it is a great level and that is gonna respect. അത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ലെവൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തേ മാർക്കറ്റിന് മതിയാവൂ. കാരണം അത്രയും വലിയ ബൈയിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു സോണാണ്. ആ ട്രേഡ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. 269 337ലേക്കുള്ള ഒരു ട്രേഡ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ദിസ് എൻഗൾഫിംഗ് പാറ്റേൺ, ദ ഫോളോ അപ്പ് ക്യാൻഡിൽ, വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് വൺ മോർ ട്രേഡ്. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രേഡ് അവിടെ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഐ എം ഗോണ വെയിറ്റ്. ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദ കോൾ സൈഡ് as I said. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു എൻട്രിയിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ.
മാർക്കറ്റ് കോൾ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ വലിയൊരു ട്രേഡിന്റെ സാധ്യതയില്ല. ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ട്രാപ്പ്. അങ്ങനെ ഒരു ട്രാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എൻട്രി ചെയ്യാതെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും യുനോ ലാസ്റ്റ് ടൈം 167 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 267 കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ റിസ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോഴെല്ലാം എൻട്രി എടുക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് ടുഡേ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ്. ദ റീസൺ ഈസ് ഈ ഒരു സോൺ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൽ യുനോ ഐ ഹാവ് എ നോ ക്ലൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോണാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ബയേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് മുകളിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് പോവാം. ഇത്രയും വലിയൊരു ഫോള് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്കും പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ട്രാപ്പ് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ വിത്തിൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ്, ഒരു 100 പോയിന്റ്സിന്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് നമ്മുടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സേ if the market is taking support, yes, we are at the exact zone. നല്ലൊരു സോണിൽ സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് $329 മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റീച്ച് ചെയ്യാതെ 329 സപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം. ഈ ഒരു സോണ് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് അടിക്കുകയാണ്. വിച്ച് means I have a target on the call side. 462 എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് എനിക്കുണ്ട്. എത്രത്തോളം ഇത് ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നോ ആ സമയത്തെല്ലാം ഞാനൊരു കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫോമോ എൻട്രി ബൈ ദ വേ. 267 ആണ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. $45,300. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഒരു ലോട്ട് സൈസ് എൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് 83 ഇസ് ടേക്കിംഗ് ആസ് എ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ആവാം. പക്ഷെ ആ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. 329 കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടുള്ളത്. ആഡിങ് ദിസ് പൊസിഷൻ. അൺടിൽ ദിസ് ലെവൽ 44,972 ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ കോൾ സൈഡ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു പുതിയൊരു പൊസിഷനും കൂടെ പൊസിഷൻ സൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. This target I'm keeping at 264. പുട്ട് സൈഡ് ടാർഗറ്റ് 264 കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ മെസ്സേജ് എന്നുള്ളതാണ് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ആസ് ദ സെയിം, നമ്മളൊരു ഫോമോലല്ല, ഒരു ക്യാൻഡിൽ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ല, തിരിച്ചത് റിവേഴ്സിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളുടെ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ട്രേഡ് സോ ഫാർ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കൺഫേം. $329 351 ഈ ട്രേഡ് 45,000 ഈ ട്രേഡ്
329 ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വി മൈറ്റ് ബി എൻഡിങ് അപ്പ് ഇൻ എ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. ഈ ക്യാൻഡിൽ തന്നെ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകണം. ലാസ്റ്റ് 1 minute വി ഹാവ്. ഈ ക്യാൻഡിൽ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഗുഡ് ട്രേഡ്. So we are on cost to cost. ആ ട്രേഡിന്റെ സാധ്യതകൾ വളരെ 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 കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സ്പൈക്ക് അല്ല, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒരു 44,972 ലെവൽ ഇസ് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് വി നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് അവിടെ നിന്നും മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റിന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ നൗ. വിത്തിൻ ദിസ് ക്യാൻഡിലിൽ അങ്ങനെ ഒരു റിവേഴ്സൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ്സ് എ ഫെയിലിയർ. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന 329 ഹാസ് ടു ബ്രേക്ക് നൗ. ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഹാമർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദിസ് ഇസ് എ ഫെയിലിയർ. സോ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ഗോ ബിയോണ്ട് 356. ഈ ഒരു സ്പൈക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ പോകരുത്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ റോങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള എൻട്രി കുറച്ച് കൂടുതലാക്കി പോകുന്നുണ്ടാവും. So let's see, we are on a cost. Yes, it is reversing. This candle should fail. അപ്പോൾ ഇത് ഫെയിൽ ആവുന്നത് എന്താണ്? സെല്ലേഴ്സ് പുട്ട് സൈഡ് സ്ക്വയർ ഓഫ് ചെയ്ത് പയ്യെ മാറാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇല്ല, അവർ രണ്ട് സൈഡിലും അഗ്രസീവായിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ വി മൈറ്റ് എക്സിറ്റ് ദിസ് ട്രേഡ് ഓൺ എ കോസ്റ്റ്. യെസ്, ഇറ്റ് ഇസ് എ റിവേഴ്സൽ ക്യാൻഡിൽ. സോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഫ്യൂ മോർ മിനിറ്റ്സ്. ക്ലോസിങ്ങിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ക്യാൻഡലിന്റെ ക്ലോസിൽ ഇത് റിവേഴ്സൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. 44,900 PE. ഓക്കെ, ദിസ് സപ്പോർട്ട് ഹാസ് ടു ഫെയിൽ. ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഹാമറുടെ ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഫെയിൽ ആവണം. അങ്ങനെ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ട്രേഡിന് അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. Let's see what is happening with the call side. This buying has to spike. നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടുന്ന് സ്പൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഇവിടുന്ന് സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് റെഡ് ക്യാൻഡിലിനെ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ദെൻ വി മൈറ്റ് എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ ട്രബിൾ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ട്രബിൾ. ആ ട്രേഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കോസ്റ്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറും, അത്രേ ഉള്ളൂ. യെസ്, ദിസ് സോ ഫാർ സെക്കൻഡ് മിനിറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എക്സാക്ട്ലി റിജക്ഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്യാൻഡിൽ മതിയാവും, ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ മതിയാവും ഈ ഒരു ഫോളിന്. മാർക്കറ്റ് 45,391 ഒരു പുഷാണ് മാർക്കറ്റ് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലുണ്ടല്ലോ, ഇന്നലെ അവസാനം വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെല്ല് എക്സാക്ട്ലി ബയേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സെല്ലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓൾറെഡി അച്ചീവ്ഡ്. ഇവിടെ നിന്നും റിവേഴ്സലാണ് സംഭവിക്കുക. ഓക്കെ, സോ എവറി റീസണിങ് ജസ്റ്റ് 3 more minutes. ഈ ഒരു പുഷ് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പോരാ, മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കണം. ഓൺ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബയേഴ്സിന്റെ വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സോൺ വിച്ച് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, 45,323, 10 points ഡൗണിലാണ് ഇപ്പോഴും ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 323 റിജക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മാർക്കറ്റ് 44,500 പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ വി ക്യാൻ ബി റോങ് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ്, വി ക്യാൻ ബി റോങ്. പക്ഷെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അല്ലേ, ആ ചെറിയൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സേ യെസ്, on the 4th minute the candle is looking good.
ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മാർക്കറ്റ് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഇവിടെ വരേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഇൻ എ കോൾ സൈഡ് ട്രേഡ്. 452 ആണ് ടാർഗറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. മാർക്കറ്റിന്റെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പുഷ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് 452 ടാർഗറ്റ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. This fall has to continue. വീണ്ടും മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊസിഷൻ അവിടെ ആഡ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് എ വിന്നിംഗ് പൊസിഷൻ. ആ വിന്നിംഗ് പൊസിഷൻ ആഡ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ദിസ് ഹാസ് ടു ഫെയിൽ നൗ. ഇവിടുന്ന് ഒരു ട്രൈ പോലും നടത്താതെ ഇവിടുന്ന് ഫെയിൽ ആവണം ഇപ്പോൾ. അതല്ല, ഒരു റിവേഴ്സൽ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു കം പ്രോഫിറ്റ്സ്. യെസ്, ദ ഫെയിലിയർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. സെൽ സൈഡിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? പതുക്കെ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് മാറാം. ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ 1 ലോട്ട് മാത്രം, അതായത് 4 ലോട്ട് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ട്രേഡിൽ ഒരു ലോട്ട് മാത്രം ബാക്കി വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ട്രേഡും അവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനദർ 50%. സോ വി ഹാവ് ബുക്ക്ഡ് 2K. 2Kയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ട്രേഡ് നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ആ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് റൺ ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് കാൻഡിൽ ഷുഡ് ബി ടച്ചിങ് 264. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പൊസിഷനും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. സോ 338ലാണ് ആവറേജ് ബൈ കാണിക്കുന്നത്. ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്, അതർ ടാബിലുള്ള ഒരു ട്രേഡ്. ബട്ട് ലെറ്റ് സി. യെസ്, ദർ ഇസ് എ പുഷ്. മാർക്കറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പുഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബയാസ് എങ്ങനെയാ ചേഞ്ച് ആവുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ മൊത്തം ഒരു പുട്ട് സൈഡിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് കോൾ സൈഡിലാണ് ഒരു വ്യൂ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് FFC ഫോർമേഷൻസും ദ ലോജിക്കും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. കറക്റ്റ്. സോ വാട്ട് ഇസ് FFC ഫോർമേഷൻ? വെൻ യു ട്രേഡ് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ്, യു വിൽ ലുക്ക് ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡ് ട്രേഡ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡ് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോൾ സൈഡ് ആണ് ഒരു ട്രേഡ് നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. റൈറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെറ്റ്സ് സേ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ദിസ് കാൻഡിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സസ്റ്റെയിനിങ് 329, ഇവിടെ നിന്നും ഈ പ്രോഫിറ്റ്സ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഗോട്ട് ദ റീസൺ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ ഇപ്പൊ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളതിന്റെ റീസണിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റിവേഴ്സൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിലോ, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലിപ്പേജ് ആണ്. ഒരു സപ്പോർട്ട് എടുത്ത് റിവേഴ്സൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്ലിപ്പേജ് മാത്രമാണ്. വി വിൽ ബി എക്സിറ്റിംഗ്. 3rd മിനിറ്റിൽ റിവേഴ്സലിന്റെ സാധ്യത കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട്. വോള്യൂം ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓൺ ദ ബൈയിങ് സൈഡ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അവിടെ നിന്ന് ഈ പറയുന്ന സെക്യൂർ ചെയ്ത് മാറാനായിട്ടും പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. സോ if this trade no more going to be a losing trade, 8th minute അല്ലെങ്കിൽ 34th മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് റിവേഴ്സലിന് സാധ്യത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് ക്ലോസിംഗ്. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഈ സെല്ല് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലോസിംഗ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് 329 എബോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് CT ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ലോസിലല്ല, പ്രോഫിറ്റിന്റെ 80% അല്ലെങ്കിൽ 50% അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു റിവേഴ്സൽ അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വൽ റിവേഴ്സൽ, വി വിൽ എക്സിറ്റ് വിത്ത് എ പ്രോഫിറ്റ്.
ഈ ട്രേഡ് ഒരിക്കലും ഇനി ലോസിലേക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ വിടുന്നുണ്ടാവില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് ഫാക്ടർ. സോ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ അടുത്ത ക്യാൻഡലിനെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, ഹോൾഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ക്ലോസിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻ റിവേഴ്സ്. നമ്മൾ പയ്യെ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടത് പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറി. ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻ റിവേഴ്സ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റിവേഴ്സൽ സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്പൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കും. അവിടെ നിന്നേ നമുക്കൊരു ഡെസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ട്രേഡ് ഇസ് ഡൺ ജസ്റ്റ് 1.5K. എത്ര പോയിന്റ്സ് ആണ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? വി ഹാവ് ക്യാപ്ചേർഡ് അറ്റ് 328 ഒരു എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്. 336 ആവറേജ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്ത് 367 ആവറേജ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 30 പോയിന്റ്സിന്റെ ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് 10 പോയിന്റിൽ മാത്രം, അതായത് 333 ബൈ ചെയ്തിട്ട് 343 നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് റിവേഴ്സൽ, യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് വി ഹാവ് എക്സിറ്റഡ് ദ കോൾ സൈഡ്. ഈ ഒരു റിവേഴ്സൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു ഫെയിലിയർ കൂടെ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബെറ്റർ സെയിം സൈഡിൽ ഒരു ട്രേഡ് കൂടെ കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് ജേർണലിൽ അവസാനമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ജേർണലിൽ കയറി ചെന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, റീഡിംഗ് ദിസ്, every time when we hit the first target, there is always a second chance given to the same trade. So make sure wait for the opposite side entry. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഞാൻ കൂടുതലും എൻട്രി ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ എവറി ടൈം this message I'm reading something like this, every time when the market is hitting this first target, always wait for a second entry, which means ഇപ്പൊ ഞാൻ ശ്രമിച്ച കോൾ സൈഡിന് സാധ്യത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, എനിവേസ്, സോ ദ സപ്പോർട്ട് 329 റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. എവ്രിബഡി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ്, ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ, ഈ ഒരു റിജക്ഷൻ 264ലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് എ സ്ലിപ്പേജ്. ഓക്കെ, ഒരു ക്യാൻഡലിന്റെ സ്ലിപ്പേജ് മാത്രമല്ല, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ്ങിൽ സെല്ലേഴ്സ് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും, ദ വീക്ക് സെല്ലേഴ്സ് കുറച്ചു പേരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ നിന്നും പൊസിഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറിയ ഒരു 30 പോയിന്റിന്റെ ഷുവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ ആ 30 പോയിന്റ് നമ്മൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെന്ന് അവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബിബിൻ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ ലവ്. ബിബിൻ പഴുപ്ലാക്കൽ അല്ലെ, ബിബിൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, വളരെ സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എന്നുള്ളതും FFC ചലഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളതും ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തൊക്കെ സംശയം, പുതിയ ചാനലിലേക്ക് വരുന്ന എല്ലാവരോടും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുക. ബി ഓപ്പൺ, ബി ട്രാൻസ്പെറന്റ്. ആസ് ഓൾവേസ് ആസ് വി സ്പീക്ക്, നമ്മൾ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 10% ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 10 years down the line, 20 years down the line, നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി, നിങ്ങളുടെ സറൗണ്ടിങ് എന്താണ് ട്രേഡിംഗ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ബാക്ക് ഇൻ 2014 എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ച സമയത്ത് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐ വാസ് വെരി ന്യൂ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മിസ്സായ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്തത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ കപ്പ് ഓഫ് ടീ എന്ന് വരെ തിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്, അന്നൊരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഹിയർ വി വുഡ് ഹാവ് മേഡ് സംതിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. പക്ഷെ റിഗ്രറ്റിനേക്കാൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഒരു ഡെക്കേഡുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് മാർക്കറ്റിലെ ഓരോ ചലനങ്ങളും വളരെ അധികം വ്യക്തമായി എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാനും
നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന്, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാം ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, നിങ്ങൾ എന്ത് കൈൻഡ് ട്രേഡർ ആണ്, ഒരു സ്കൾപ്പർ ആണോ, ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡർ ആണോ, ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ ആണോ, എല്ലാ ട്രേഡും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ്സ് ആണ് ഇത്രയും നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്താണ് അപ്പൊ ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളത്? സ്റ്റിൽ ആണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഈ ഒരു ട്രേഡ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓൺ ദ അപ്പർ സൈഡിൽ നമ്മൾ 2 ഫെബ്രുവരിയിൽ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഇപ്പോഴും റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2400 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റും 96 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും ഉള്ള ഈ ഒരു എൻട്രി ഇനിയും 400 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് അവർ പൊസിഷൻ. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, 47,100ന്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻ 799 രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് 48,200 കോൾ ഓപ്ഷൻ ട്രേഡ് ഹെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈയിങ് ആയിട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ് 136 നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ യൂസ് ചെയ്ത് 28 lakh ആണ് ഈ ട്രേഡിലെങ്കിൽ 14% റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിൽ 10% റിട്ടേൺ നമ്മൾ അവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫാർ. ദിസ് ട്രേഡ് ഇസ് റണ്ണിങ് 6 lakh rupees PNL ആണ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു, പയ്യെ ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തു മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു സ്കാൾപ്പിങ്ങിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അടുത്ത 5 മിനിറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നും വറി ചെയ്യാതെ മാർക്കറ്റിന്റെ വേറൊരു വശത്തേക്ക് ചെന്ന് വീണ്ടും മാർക്കറ്റിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ്. ഇസ് ദിസ് എ സപ്പോർട്ട്, ഇസ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ്? അപ്പോ ഇതൊരു സപ്പോർട്ട് ആണോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദിസ് ഇസ് ദ ക്യാൻഡിൽ, ഇസ്ന്റ്? ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻഡിലാണ് ട്രേഡ്. This is the opening and here we are at the closing. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് കാൻഡിലിന്റെ രൂപം. ഇപ്പോ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രൂപം എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഏത് സമയത്താണുള്ളത്? ഈ ഒരു എൻട്രി, ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി, isn't it? First, I'm copy pasting that same rally. Second, okay, almost second. Then again ഒരു consolidation. മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്നും വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is going to be the third rally. Okay, this is the zone 888ൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു തേർഡ് റാലിയും കൂടെ പുട്ട് സൈഡിൽ ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഓവറോൾ മാർക്കറ്റിന്റെ വ്യൂവില് സെന്റിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസിഷന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ 329 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാർക്കിലാണ് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ റിസ്ക് എത്രയാണ്? റിസ്ക് വളരെ 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 കുറവാണ്. ഈ ഒരു എൻട്രി സമയത്ത് പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാൻ റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ്. മാർക്കറ്റ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ദിസ് റെഡ് ക്യാൻഡിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഹാമർ ആയിട്ടെങ്കിലും ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ, which is above 400, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് above 380 എങ്കിലും ട്രേഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ദിസ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊരു ട്രേഡ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ ആ ഒരു മൂവിനെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഗിവ് us എ ഗുഡ് മെസ്സേജ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഓപ്പണിംഗ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഇതാണ്. അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് ക്ലോസിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ്. സോ ഒരു ഇൻഡെസിഷൻ ക്യാൻഡിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും ബൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പുട്ട് സൈഡിൽ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് 10 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ, ഓക്കെ, I'll get this trade as well. 10 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ എത്ര പോയിന്റ്? ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 68 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും 571 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡ് ആണ്. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ സം മോർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ.
ഒരു ചെറിയൊരു റാലി കൂടെ, അതായത് 264 വരെ കൊടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കി ഒരു ഒരു കൺഫർമേഷനും കൂടെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ എൻട്രി എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ എൻട്രിയിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിജക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു സോൺ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ടിങ് എസ് എ റിജക്ഷൻ. വോള്യൂം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഗ്രീൻ വോള്യൂം പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന സെല്ലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വന്ന് അതൊരു റെഡ് ആയി മാറുകയാണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 44,500. സോ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം, ചെറിയൊരു വോള്യൂം ഇൻക്രീസിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എന്താ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാണ് ഈ സോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെറ്റ് സി if the candle is reversing at this point, we might get a good, you know, call side entry one more time. ഈ ഒരു 264 ടാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻട്രി കൂടെ കോൾ സൈഡ് കിട്ടാം ഈ ക്യാൻഡിൽ റിവേഴ്സൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ. സോ ഐം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ്. 4th മിനിറ്റിൽ സെക്കൻഡ് സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡിനുള്ള ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസിംഗ് ആണ്. ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡ് പുട്ട് സൈഡിലാണുള്ളത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, പക്ഷെ അതിനടുത്ത് ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോൾ സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാണ്. ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഫെയിലിയർ ഓർ സക്സസ് വിൽ ഡിസൈഡ് സെല്ലേഴ്സിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, സെല്ലേഴ്സ് ഒന്ന് വീക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റൈറ്റ് എൻട്രി? അങ്ങനെ നമ്മൾ പുട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി പോവുകയാണെങ്കിൽ $329,45,000 പുട്ടാണ് വരുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് 44,800 പി. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കതിലൊരു യുനോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. ഒരു 50 പോയിന്റ്സ് കൂടെ നമുക്ക് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലർ 19 പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളത്. $44,800. $44,900, $44,800, $45,000. Okay, waiting for 3 more minutes to get into a trade. അപ്പോൾ ഒരു 9:55 ആവുന്ന സമയത്ത് അടുത്തൊരു ട്രേഡ്, അതൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ആണെങ്കിൽ കോൾ സൈഡിലാണ്, മൊമെന്റം ആണെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡിലാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. ദിസ് ക്യാൻഡിൽ വിൽ ഡിസൈഡ് ദാറ്റ്. ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ തന്നെ ഒരു ഉണ്ടാവും. അടുത്തൊരു ട്രേഡിലേക്ക് നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. സ്കാൾപ്പിംഗ് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ് 45,300ന്റെ കോൾ ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്കാൾപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 44,900, 800 ആൻഡ് 45,000 പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്കാൾപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, മൊമെന്റം ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ 329 is acting as a support. Yes, 280. 3rd minute candle is always bearish, but we are waiting for some more confirmation. ആ ക്യാൻഡലിന്റെ ക്ലോസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്.
രണ്ട് സൈഡും സെല്ലേഴ്സ് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് പ്രീമിയം ഡീകെ സംഭവിക്കാനായിട്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ക്രൂഷ്യൽ ലെവൽ. 4th മിനിറ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ എം നോട്ട് സീയിങ് എ ബൈയിങ്. അപ്പോൾ പുട്ട് സൈഡിൽ ഞാനൊരു എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ മൊമെന്റം ട്രേഡ് ബൈ ദ വേ. 284ലാണ് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഐ വിൽ കീപ് വൺ മോർ എൻട്രി. ഈ ട്രേഡ് ഭയങ്കര അഗ്രസീവായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ട്രേഡ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ആവറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. So we were waiting for that reversal. ഒന്നുകൂടെ ആവറേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഗ്രസീവായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോൾ സൈഡിലെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു കീപ് ദിസ് ആസ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. 3 ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ ഒരു ഫോർമേഷനിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ്. ഈ ടാർഗറ്റ് അടുത്ത കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഏറ്റവും ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ 329 തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നത്. 329 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വി മൈറ്റ് എക്സിറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ്. സോ പുട്ട് സൈഡ് ആണ് ഒരു ട്രേഡ് എടുത്ത് ആ ട്രെൻഡിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുട്ട് സൈഡ് ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ മൊമെന്റം ട്രേഡ്. ദിസ് കാൻഡിൽ ഷുഡ് ഫെയിൽ അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ സാധ്യതകൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളൂ. ലെറ്റ്സ് സീ if this candle is taking a support or reversal. ക്യാൻഡിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുള്ളിഷ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ തോന്നാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഗിവ് എ റിട്രേസ്മെന്റ് ടു 363. നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ദ വോള്യൂം ഇസ് വെരി ലെസ്. വോള്യൂം ഇസ് ഡിക്രീസിങ്, വൺ ബൈ വൺ ഡിഗ്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോങ്ങർ ട്രെൻഡ് ഇസ് ബെയറിഷ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലോങ്ങർ ട്രെൻഡിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. വി ഹാവ് അനദർ 400 മോർ പോയിന്റ്സ് ഫോർ അവർ ടാർഗറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു 400 മോർ പോയിന്റ്സ് ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൂടെ നോക്കി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ട്രേഡിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ 44,800ലാണ് എൻട്രീസ് കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഹാസ് ടു ഫെയിൽ. 327 എന്ന് പറയുന്ന ക്യാൻഡിൽ ഇവിടെ ഫെയിൽ ആവണം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ട്രേഡ് മൈറ്റ് ഹിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. സോ 2 more minutes to failure. Two more minutes to success on the momentum trade. Whether it is happening or not, just 2 more minutes. So let's say ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ എൻട്രി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ട്രേഡിനെ അഗ്രസീവ് ആക്കാൻ നമ്മളുടെ വാലന്റൈൻസ് അല്ലേ, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ട്രേഡ് ബിറ്റ് മോർ അഗ്രസീവ്
but I'm not entering into this trade now. Okay, I might have to exit the previous trades. So okay, കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവായിട്ട് പൊസിഷൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഫുൾ ത്രോട്ടിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് 329 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, ഒരു വലിയൊരു ഫോൾ. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ ട്രേഡ്സിന്റെ എല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ആ ട്രേഡ് റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. 400 റുപ്പീസിന്റെ ഫോൾ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തതല്ലേ പൊസിഷൻസ്. ഓൺ ആർ വിന്നിങ് ട്രേഡ്സിൽ പൊസിഷൻസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, we might not get that much spike. So I hope you guys can understand the beauty of FFC. ആ ഫോർമേഷനിൽ കോൾ സൈഡ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് കോൾ സൈഡിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു പൊസിഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡാണ് ഇവിടെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ എം എക്സിറ്റിംഗ് 1 by 1. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു, അതിന്റെ റിസ്കോട് കൂടി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി. അടുത്തൊരു പൊസിഷനും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് റിസ്ക് കൊടുത്ത് മാറി. ദ എൻറ്റയർ പൊസിഷനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? സ്കാൾപ്പ് ചെയ്ത് ബുക്ക് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. സോ ചെറിയൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് ഓൺ ദ പുട്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. നത്തിങ് മോർ, നത്തിങ് ലെസ്. ആൻഡ് 3.6K is our profit now. 153 ഒക്കെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത്, 544 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത്, 452 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത്, അങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആ ട്രേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തില്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? റിവേഴ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രാപ്പിംഗ് ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ്. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ട്രാപ്പ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഫോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ഫോള് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത്, കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ രണ്ട് ട്രേഡും സ്കാൾപ്പിംഗ് ആയിട്ടാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മൊമെന്റം ട്രേഡ്സ്. ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റുകളുള്ള സ്കാൾപ്പിംഗ് ട്രേഡ് ആയിട്ടാണ് മാറിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 5 മിനിറ്റ് ഇവിടെ കഥ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ട്രേഡിനെ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നല്ലൊരു ലോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം മാറുന്നതും ഓൺ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും. സോ 44,972 ഇസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ ഗുഡ് സപ്പോർട്ട്. പക്ഷെ ഈ സപ്പോർട്ടിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു പുഷ് ദ പ്രൈസ് ബിയോണ്ട് 364, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ആവുക ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സെല്ലിംഗ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തില്ല. അങ്ങനെ എൻട്രി എടുത്തവരെ ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി മാത്രമായിരിക്കും ഇത്. ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സസ്റ്റെയിനിങ് 364, ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ ഫോളിങ് ഫർദർ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇനി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് തന്നെ 329 തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു എൻട്രി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം. ആക്ച്വലി റിസ്കിനടുത്തേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ്. ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും 329 നമുക്കൊരു എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുക. ബട്ട് ആസ് എ സെഡ്, ദിസ് ഹാസ് എ ഫോളിംഗ് ടെൻഡൻസി 264. അപ്പൊ ഈ എൻട്രിയെ എത്രത്തോളം ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നോ, ഈ ഒരു ലെവലിൽ, ഈ ഒരു റെഡ് സോണിൽ എത്ര ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നോ അത്രയും ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റും. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എനി ഡൗട്ട്സ് സോ ഫാർ? ഈ ട്രേഡിൽ ആർക്കെങ്കിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇത് നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തം കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലേ. മാർക്കറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ വരെയും ഈ വരെയും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സ്കിപ്പ് ഇൻ ടു അനദർ പ്രീമിയം ദെൻ.
ഓക്കെ, മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറേ ട്രേഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് 364 at 364, yes, it is acting as a good support. Yes, ബൈയിങ് സൈഡ് ആ ക്യാൻഡിൽ ഒരു ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വോളിയം എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, വിച്ച് മീൻസ് ദ ബയേഴ്സ് ആർ പുഷിംഗ് ദ പ്രൈസ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലോയിൽ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് റിജക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ടായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. വൈ നോട്ട് വൺ മോർ കോൾ സൈഡ് എൻട്രി? I don't want to get into aggressive trades today. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ 3.6k 600 ബ്രോക്കറേജ് പോയാലും 3Kയിൽ പ്രോഫിറ്റിലുണ്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ഫ്രൈഡേ. 2 ദിവസത്തെ എൻറ്റയർ ഇമോഷൻസ്, 2 അല്ല 3 ദിവസത്തെ, ഇന്നത്തെ വർക്കും നാളത്തെയും മറ്റന്നാളത്തെയും അടുത്ത മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ട്രേഡ് വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ വി ഹാവ് ബുക്ക്ഡ് ഗുഡ് പ്രോഫിറ്റ് സോ ഫാർ. 2 സൈഡിലും, ഒരു കോൾ സൈഡിലെ സ്പൈക്കിനെയും നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു, ഒരു പുട്ട് സൈഡിലെ ഫോളിനെയും നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ലെവൽ, കോൾ സൈഡിൽ തന്നെ 452 ടാർഗറ്റ് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈവൻ ദോ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ്, ബിക്കോസ് ഒരു പുട്ട് സൈഡിൽ 264 എന്നുള്ള ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ I think I'm reading wrong. Okay, 264 കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെയും താഴെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ എൻ മൊമെന്റം എൻട്രി ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ്, ബട്ട് നോട്ട് നൗ. 452 വരെ ഇപ്പോഴും ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്, 40 പോയിന്റ് ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്. I'm not entering into that trade. ഒരു തവണ കൂടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കും, എൻട്രി ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഫോമോയിൽ കയറി അവിടെ ഒരു എൻട്രി കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ദ റീഡ്സ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റീഡിങ്സ് വളരെ 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 പതുക്കെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വി നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണല്ലേ. അതായത് 96 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഉള്ള 2400 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് ഉള്ള ഈ ഒരു സെല്ലിങ്ങില്, ഇമാജിൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊസിഷൻ സൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? 80% ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യും. I have got more than 2000 points. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ 80% ബാക്കിയുള്ള 400 പോയിന്റ് വരെയും റൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ റിമൈനിങ് പൊസിഷൻസ് ആണ് റൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന 80% ക്ലോസിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു പുഷാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എ റിക്കവറി. അപ്പൊ ഇതൊരു കോൾ സൈഡ് റിക്കവറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോ, ദ ആൻസർ ഇസ് നോ. അൺടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് ഈ 80% റിക്കവറിയുടെ ഒപ്പം ബയേഴ്സ് കൂടെ ഇത് മാർക്കറ്റിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ആൻ അപ്സൈഡ് ബൈയിങ്. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 44,972 വി നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സപ്പോർട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മോർണിംഗിൽ കോൾ സൈഡിൽ ഒരു എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തന്നെ, റൈറ്റ്? സോ 264 is the next target. ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് ഓൾറെഡി 452 അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, അൺടിൽ ദിസ് സോൺ 452 ഐ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ്. ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ട്രേഡ്സ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ട്രേഡ് എടുത്ത് റൺ ചെയ്ത് 2 സൈഡിലും ചെറിയ ചെറിയ സ്കാൾപ്പിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റാലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 80% പുൾ ബാക്കിൽ മാർക്കറ്റ് 45,391 മോർണിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ നൗ. ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത എത്ര പേര് ഇപ്പൊ ലൈവിൽ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഗൈസ് നീഡ് ദ ബേസിക്സ്, ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇഫ് യു ഗൈസ് ഡോണ്ട് നോ what is financial freedom challenge, for you we will explain, or I'll explain it once again, what is this and what is this challenge is all about, and where we are from 10k. Everybody might have seen the 10k to 1 crore challenge. So what is the plan of action, how we are going to achieve it, and where we are currently? That's what we are going to discuss if some new members are there. Stream Pro HD first day, Melvin Matthew first day, okay, Manu Joseph first day, okay, thank you. Any others? വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഡൺ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ടു മൈ നോട്ട്സ്. ആൻഡ് നമ്മൾ എവിടെന്നാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്? മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ലേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം, എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ എന്തും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും, ഒരു 50,000 ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ 50,000 ക്യാപിറ്റലിന്റെ 20% മാത്രം, ഐ ജസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് വൺ. സോ 20% മാത്രം ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയിൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് 10k. ആ 10kയിൽ മാക്സിമം ട്രേഡ്സിന്റെ സൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊസിഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലെവൽ 1 തൊട്ട് ലെവൽ 50 വരെയുള്ള, അതായത് ലെവൽ 1 ടു ലെവൽ 50 വരെയുള്ള 50 ലെവലുള്ള ഫ്രം 10,000 ടു 1 CR റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചലഞ്ച് ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് 10,000 യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? when you are trading on your day 1 ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്യാപിറ്റൽ അഗൈൻ ഒരു ട്രേഡിൽ 5,000 റുപ്പീസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഒരു ലോട്ട് 300 രൂപ പ്രീമിയം, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 20 റുപ്പീസ് ആവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളുടെ എൻട്രി എപ്പോഴും ഒരു 200, 300, 280, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എക്സാക്ട്ലി 300 റുപ്പീസ് പ്രീമിയത്തിൽ 40 രൂപ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അല്ലെ? എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റിൽ എൻട്രി എടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ 314 നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്ത് 340 ഒരു ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ട്രേഡിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിനനുസരിച്ച്, വി ആർ നോട്ട് എ സിസ്റ്റം ബേസ്ഡ് ട്രേഡ്. മാർക്കറ്റിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു മൊമെന്റിൽ എങ്ങനെയാണോ, ഈ മൊമെന്റിൽ എങ്ങനെയാണോ എന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വെൻ, ഓക്കെ, രഞ്ജിത്ത് കൊട്ടാരം ഫസ്റ്റ് ഡേ, താങ്ക് യു രഞ്ജിത്ത്. സോ when there is a failure of sellers happening, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് പേടിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് വീക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത്, ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് അവരുടെ they eat like an elephant, sorry, they eat like an ant and shit like an elephant, അല്ലെ? അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അവർ ഫെയിൽ ആവുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ ഫെയിൽ ആവും? വലുതായിട്ട് ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരേപോലെ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സ് എന്താണ്? നമുക്കൊരു ഒരു 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 ടീമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു പ്രൈസിൽ ഒരിക്കലും 400 റുപ്പീസിന്റെ പ്രീമിയത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ സമയത്തും പോയി ബൈ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ബയർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും? ഒരിക്കലും ഇല്ല. കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്തു, എന്റെ കയ്യിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഹീറോ ട്രേഡ് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപയുള്ള പ്രീമിയം 100 രൂപയിലേക്ക് സ്പൈക്ക് ചെയ്തു, 300 രൂപയുള്ള പ്രീമിയം 900 രൂപയിലേക്ക് സ്പൈക്ക് ചെയ്തു, ഞാൻ ഇന്ന് ബൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ലോസ് ആണോ വന്നത്? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ചെറിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ബയ്യർ. ഓപ്ഷൻ ബൈയിങ് തന്നെ ഏറ്റവും അടിപൊളി എന്ന് എല്ലാവരും മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാ. ബൈയിങ്ങില് 33% വിന്നിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, അത്രയേ ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും, നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്തുണ്ട്, റിസ്ക് റിവാർഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്,
30K ക്യാപിറ്റലിൽ 3000 പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10% റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് എ ട്രേഡർ കൻ അച്ചീവ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡേ. അത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത്? അടുത്തൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. ഓൺ ദ അതർ അക്കൗണ്ടിൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് മൈ ഗ്രൂപ്പ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ചിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൺ ദ അതർ അക്കൗണ്ടിൽ വി ഹാവ് ബുക്ക്ഡ് 6K പ്രോഫിറ്റ്, 6% സോ ഫാർ. 1 lakh ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 6% അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ചിന്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ ലിങ്ക് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ ദാറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്. ആ PNL കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ PNL. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? സെല്ലേഴ്സ് ഫെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സിൽ പേടി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ? ആസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ബയർ ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇഫ് ആസ് എൻ ഓപ്ഷൻ ബയർ നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ഷമയോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്ത് വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദറ്റ് റൈറ്റ് ട്രേഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സ് എല്ലാം പല സ്ഥലത്ത് പല പ്രീമിയത്തിൽ പല ക്വാണ്ടിറ്റി സൈസിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സൈസ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല, പൊസിഷൻ സൈസിങ്. സി ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഫെയിലിയർ വരുന്ന സമയത്ത് when you are able to enter into a trade, if you are able to enter into it, then you will be profitable, isn't it? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൽ നമ്മൾ 300 റുപ്പീസിന്റെ പ്രീമിയം 20 റുപ്പീസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസിൽ 40 പോയിന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു ലോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ലോട്ടിൽ ആദ്യത്തെ 11 ദിവസം, let's say first 11 days, you will be continually trading the same one lot. 600 rupees ആണ് പ്രോഫിറ്റ്. അതിൽ ബ്രോക്കറേജ് കഴിഞ്ഞ് നെറ്റ് ഒരു 500 റുപ്പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ടാക്സും ബ്രോക്കറേജും എല്ലാം ഓൺ ദ ഹയർ സൈഡിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്താലും 40 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചലഞ്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് 11 ഡേയ്സിൽ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. As an option buyer, if you guys are new to this channel, if you guys are new to trading, please do let me know, is it possible to capture 40 points movement in an option? You don't have any other target. You can come into the trading pit. Trading pitൽ നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പുട്ട് ബൈ ചെയ്യാം, കോൾ ബൈ ചെയ്യാം. You have time till 9:15 in the morning till 3:30 in the evening. ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 40 പോയിന്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയത്തിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദിസ്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ഡേ നടക്കുന്ന സമയത്ത് 40 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ക്യാൻ ബൈ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് സെൽ ഇറ്റ് ഹിയർ. I'm just copying. You can buy from here and sell it here. അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബൈ ചെയ്യാം, ഇവിടെ സെല് ചെയ്യാം. അതല്ല, ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിൽ കയറി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളിന്റെ പ്രീമിയത്തിൽ ഇന്നലെ ഒരു വലിയൊരു ഫോൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അല്ലെ. ആ ഫോളിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലോയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് ബൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നൊരു സെല് ചെയ്യാം, 40 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കൺസോളിഡേഷന്റെ ഇന്നലെ നടന്നിട്ടുള്ള ബൈയും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കൺസോളിഡേഷന്റെ ലോയിൽ ബൈ ചെയ്താലും ഹൈയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെല് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ മോർണിംഗിലെ മാർക്കറ്റിൽ എവിടെ ബൈ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 40 പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. 40 പോയിന്റ്സ് ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയമിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ? ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? മനു, മെൽബിൻ, സ്ട്രീം പ്രോ HD, രഞ്ജിത്ത് കൊട്ടാരം, what do you guys think? 40 points ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയത്തിൽ പറ്റുന്നതാണോ?
ഓക്കെ, മീൻ വൈൽ ഒരു ട്രേഡിൻ്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുകയാണ്. 264 ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ടാർഗറ്റ്. ഈ ഒരു ടാർഗറ്റിനെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് 264 ഇപ്പം ഞാനൊരു കോൾ സൈഡ് എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ടു ബി 264. മൊമെൻറ്റം ട്രേഡിലെ റിവേഴ്സൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ചെറിയൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് എൻട്രി ആണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത്. റിസ്കിന് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ 264 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു എൻട്രി ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊരു സ്കാൾപ്പിംഗ് എൻട്രി ആയിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. ചെറിയൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസേ ഉള്ളൂ. ഒരു റിവേഴ്സൽ ട്രേഡിന്റെ സാധ്യത മാത്രമേ മുന്നിലുള്ളൂ. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇപ്പൊ തന്നെ അത് ഹിറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് വി ആർ ട്രൈയിങ്. റിസ്ക് അവിടെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതാണ്. ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. $45,300 call is trading 400 rupees. 45,500 call option. ആ ട്രേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക. ഇഫ് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ്സ് ദെൻ ഈ ഒരു ട്രേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. 45,500. 45,500. സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്കിന് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എൻട്രി ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ക്യാൻ ഹിറ്റ്. അവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ലോസ് ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരാം. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് വി വിൽ റിവേഴ്സ് ദ ട്രേഡ് കൺസിഡറിങ് ദിസ് ആസ് എ ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഓക്കെ, സോ 280 എൻട്രി, 264 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ്. എക്സാക്ട്ലി സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ്. ബട്ട് ദ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ possible, but the main thing is how we know where to put our money. Okay, so that's the smartest or the smartest answer അല്ലേ? അത് എവിടെ ബൈ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ബൈ ചെയ്യണം, 40 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈസിയാണ്. as you said correctly, you are on the point. It is very easy after this. അതായത് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഒരു സോണിൽ ലെറ്റ്സ് സേ in this same trade itself, ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ട്രേഡ് ആണോ? ഏത് ട്രേഡാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ദിസ് പ്രീമിയം, റൈറ്റ്? ഒരു ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ട്രേഡിന്റെ ചാർട്ടിൽ വന്നിട്ട് 40 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഈസി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഈസി. ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബൈ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോൺ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇന്നലെ ഈ ഒരു സോൺ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ഇവിടം വരെ ഒരു പുഷ് കൊടുക്കാം, ഇവിടെ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദാറ്റ് സോൺ. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാം, കാരണം റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. And if the answer is yes, that's what we are doing it, അല്ലേ?
ഇന്ന് മോർണിംഗ് ആദ്യത്തെ മിനിറ്റിൽ ഈ ലൈവ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മോർണിംഗിലേക്ക് പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോർണിംഗിൽ തന്നെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദിസ് പുഷ് ബാക്ക്. 45,393 വരെയുള്ള മാർക്കറ്റിന്റെ പുഷ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു ഫോൾ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ട്രേഡ് ആവുമ്പോഴും നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാതെ, രണ്ടാമത്തെ ട്രേഡ് ക്യാൻഡിൽ ഇത്രയൊരു പുഷ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത്, മൂന്നാമത് ഈ ഒരു പുള്ള് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡിൽ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. If you guys can do that, or when or what time, trading exactly your time into the market, you are spending your time. Say, as I said earlier, 33% മാത്രം നമുക്ക് വിന്നിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇത്രയും നേരം ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന, ലെറ്റ്സ് സേ 45,000 ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം അറ്റ് 479 സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓപ്ഷൻ സെല്ലേഴ്സ് ചെറുതായിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ക്ലോസിംഗ് അവിടെ നടത്തുന്ന സമയത്ത്, ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എൻട്രിയിൽ വേണ്ടേ? As a buyer, we have to be in that entry. This can go wrong, this can go right. ഈ ട്രേഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാം, ഈ ട്രേഡ് എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് തരാം, ഈ ട്രേഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുഷ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ റിവേഴ്സ് അടിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ ഒരു എൻട്രി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണ്ടേ? എനിക്ക് 40 പോയിന്റ് മാത്രം റിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഒരു ട്രേഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എത്രയായിരിക്കും? 20 പോയിന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ 0 റിസ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദ വെയിറ്റ് എക്സാക്ട്ലി ആ പോയിന്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Then only we will be able to make money if you are an option buyer. Am I right? Do you agree with me? Do you think that it's right? അപ്പോ ബാക്ക് ടു അവർ ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ട്രേഡ് അങ്ങനെ നടന്നോട്ടെ, ട്രേഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ, ദാറ്റ് ഇസ് സെക്കൻഡറി പാർട്ട്. If it is going profit, good, superb. If it is going on a loss, okay, accepted. 1000 ട്രേഡ്, 10,000 ട്രേഡ് നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ട്രേഡ് ലോസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്രേഡ് നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും മെന്റലി അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ട്രേഡർ സൈക്കോളജിയിൽ ഡെന്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെന്റിങ് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ്, then it's not a good trade, or this is not your cup of tea. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു 40 പോയിന്റ് ഇവിടുന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആസ് എ സെഡ് യെസ്റ്റർഡേ, ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? റിജക്ഷൻ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പുട്ട് ബൈ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്താ വെച്ചേ? 452 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചു. അതിന്റെ ഇനി ഒരു ജമ്പ്. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുക? 369 പ്രീവിയസ് റിജക്ഷൻ ആയിരുന്നു, അത് സപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് പോയത്. If market is not able to close beyond this level, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ട്രേഡ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ആ ട്രേഡിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു, പയ്യെ ആ ലോട്ട് സൈസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. 50% പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ട്രേഡ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറി. ഡൺ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇനി ആ ട്രേഡ് ലോസിൽ പോവോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് വരുമോ? 3 ലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ലോട്ട് ഞാൻ അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ലോസിൽ പോവാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ലേ? എന്റെ പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോവാതിരിക്കാൻ ഈ ലോട്ടിനെ കൊണ്ട് പറ്റും. എന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എന്താണ്? ജസ്റ്റ് 40 പോയിന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എവറി സിംഗിൾ ട്രേഡ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ 40 പോയിന്റ്സ്. The answer to this question is a big yes. 40 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈസിയാണ്. If you are able to do that for one day, if you are focusing on the next day that same 40 points, then you will be able to do. If you are able to focus on the third day, same, you will be able to do. 10,000 രൂപ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലോട്ട് വെച്ച് 300 രൂപ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 20 ഉള്ള ഒരു പ്രീമിയം ബൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് യു കീപ് ഇറ്റ് 1:1, യു കീപ് ഇറ്റ് 1:3, ഓർ യു കീപ് ഇറ്റ് 1:5. നിങ്ങൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് എൻട്രി ചെയ്യാൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ പറയുന്ന 600 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് യൂസിങ് 10K നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
Do you agree with me, or do you think it's right? Okay, then what is the next question? What if I'll not be able to make money? What if നമ്മളുടെ ഈ ട്രേഡ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ബൈ ദ വേ, അതങ്ങനെ തന്നെ റൺ ആയിക്കോട്ടെ, കാരണം ഈ ഒരു പുൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോട്ട് മതി ഈ ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. 838 ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ലോട്ട് മതി. അപ്പോൾ എത്രയാണ് റിസ്ക് അവിടെ? എനിക്ക് 1 രൂപ റിസ്കിൽ എത്ര ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട്? 573 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് ഉള്ള ഒരു ട്രേഡിലാണുള്ളത്. ആ ഒരു എനിക്കിനി ഈ പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പോയാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഐ വിൽ ബി എൻഡിങ് അപ്പ് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് ഡേ പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് 3.6K. ഈ ട്രേഡിൽ എല്ലാ ട്രേഡിലും ഇപ്പോൾ 153 നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയ ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ അൺറിയലൈസ്ഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ അൺറിയലൈസ്ഡ് സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രേഡ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തിങ്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ആസ് എ സെഡ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്രേഡ് എല്ലാ ദിവസവും ഈ 40 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാ ട്രേഡും ഞാൻ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ഇഫ് വൺ ട്രേഡ് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ ലോസ്? ശരിയല്ലേ? ഡു യു ഹാവ് യു തോട്ട് ദ സെയിം തിങ്? അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്? എല്ലാ ട്രേഡിലും എനിക്ക് ഇതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ എടുത്ത എല്ലാ ട്രേഡും സീക്കില് അല്ലെങ്കിൽ 153 രൂപയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, എനിക്ക് 153 രൂപ മതി. 1300 രൂപ കിട്ടുകയാണ്, 1700 രൂപ കിട്ടുകയാണ്, 500 രൂപ കിട്ടുകയാണ്, 452 രൂപ കിട്ടുകയാണ്, സ്റ്റിൽ എ ട്രേഡ് ഇസ് റണ്ണിങ് വിത്ത് 300 rupees. ആർ യു ഓക്കെ വിത്ത് ദാറ്റ്? അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാ ട്രേഡും എനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ആർ യു ഗൈസ് വിത്ത് മീ, ഓർ ഞാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതായിട്ട് മാത്രം പോകുന്നുണ്ട്? എനിവേസ്, ഐ അസ്യൂം ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഷെയർ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അനദർ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതേ ഒരു ഫോക്കസിൽ ഈ ട്രേഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ട്രേഡ് ഓരോ ട്രേഡും 40 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് 260 രൂപയിൽ ഞാനൊരു ഷോർട്ട് സെല് ചെയ്തു. ലെറ്റ്സ് സേ 300 രൂപയിൽ ഞാൻ സെല് ചെയ്തു, 260 രൂപയിൽ ബൈ ചെയ്തു, വിച്ച് മീൻസ് 40 പോയിന്റ്സ് എന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണ് ഹിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എനിക്ക് 710 രൂപ നഷ്ടം ഉണ്ടായി ആ ട്രേഡിൽ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ട്രേഡ് 300 രൂപയിൽ ബൈ ചെയ്തു, 260 രൂപ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു, വീണ്ടും 710 രൂപ നഷ്ടമായി. മൂന്നാമത്തെ ട്രേഡ് ഞാൻ 320 രൂപയിൽ ബൈ ചെയ്തത്, ഐ ഗോട്ട് 1:5 റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ which gave me 200 point target, 3000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലുക്ക് അറ്റ് ദ റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ. 3 ട്രേഡിൽ 2 ട്രേഡ് എനിക്ക് ലൂസിംഗ് ട്രേഡ് ആണ്, പക്ഷെ ഒരു ട്രേഡ് എനിക്ക് 200 പോയിന്റ്, അതായത് 1:5 റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ട്രേഡോ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് 2 ട്രേഡ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത ട്രേഡ് എനിക്ക് 1:3 റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ, 320 ബൈ ചെയ്ത് 120 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു 120 പോയിന്റ്, വീണ്ടും ഒരു 120 പോയിന്റ്, വീണ്ടും ഒരു 120 പോയിന്റ്. അപ്പോൾ 40 പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ റിസ്ക് ആയി കീപ്പ് ചെയ്തു, നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് അല്ലാതെ റിസ്ക് ആക്കി കീപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പോർട്ട്ഫോളിയോ. നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് 50,000 ആണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ആദ്യത്തെ ലെവൽ 1 ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. ഈ ഒരു 11 ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. കൺസിഡർ 1 മോർ എക്സ്ട്രാ ഡേ, 12 ദിവസത്തെ കാര്യമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ 12 ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ 3 ട്രേഡ് വെച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് 3 ട്രേഡ്സ് പെർ ഡേ, 36 ട്രേഡ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും. ഈ 3 ട്രേഡിലും നിങ്ങൾ റിസ്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കണം. Maximum loss should be 40 points and average win should be at least 1:3. Okay, 130 പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 പോയിന്റിന്റെ റിസ്കിന് 130 പോയിന്റ് റിവാർഡ് ആണ്. അപ്പൊ 1:3 റിസ്ക് റിവാർഡ് ഉള്ള ട്രേഡ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈവൻ ദോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന 36 ട്രേഡിൽ 24 ട്രേഡും നഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ പോലും, ഇഫ് യു ആർ ഈവൻ മേക്കിംഗ് എ ലോസ്
ബാക്കിയുള്ള 12 ട്രേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 12 ട്രേഡിലെ 10 ട്രേഡും 1:3 ആണ്. 2 ട്രേഡ് മാത്രമാണ് 1:4 അല്ലെങ്കിൽ 1:5 വരുന്നത്. ഈവൻ വിത്ത് 33% വിൻ റേഷ്യോ, you will be making more than 6K profit, net profit. What is our target? ഈ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ചലഞ്ചിന്റെ ആദ്യത്തെ 11 ദിവസത്തെ 600 രൂപ വെച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന എത്രയാ? 6600 രൂപയാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് അവർ പ്ലാൻ? 6735 രൂപ. അതായത് 36 ട്രേഡ് എടുത്തിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ 24 ട്രേഡ് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പോലും യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ എ പ്രോഫിറ്റ്. സോ ലവ് ടു മേക്ക് ലോസസ്. എല്ലാ ദിവസവും 40 പോയിന്റ് ഒന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നമ്മൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറും 12 പോയിന്റ്സിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രേഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രേഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല. ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് സം കമന്റ്സ്. യെസ്, ലിസണിങ്. യാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ഈ പറയുന്ന 36 ട്രേഡ്സിൽ 12 ട്രേഡ് മാത്രം വിന്നിങ് ആക്കിയാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ട്രേഡും നമ്മൾ റോങ് ആണെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റിൽ 66% നമ്മൾ റോങ് ആണെങ്കിൽ പോലും we will end up in profit. അപ്പൊ എന്താ അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മുടെ റിസ്ക് അവിടെ മാനേജ് ചെയ്യണം, പൊസിഷൻ അവിടെ സൈസ് ചെയ്യണം, എത്ര പൊസിഷൻ സൈസ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡർ ആണ്. അതാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. സി, ദ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ്. ഈ ഒരു തംബ്നെയിൽ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും നോക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, ഐ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് വൈ ദിസ് ട്രേഡ് ടു മേക്ക് മണി അല്ലേ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും ഞാനും എല്ലാവരും നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന സോഴ്സസിലൂടെ എല്ലാം ലേൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ യു ആർ ഹിയർ ടുഡേ. യു ആർ ഹിയർ ഫോർ എ ലേണിംഗ്. ഒരു തംബ്നെയിൽ കാണുമ്പോഴോ ഒരു യൂട്യൂബ് കാണുമ്പോഴോ ജോയിൻ ചെയ്തതല്ല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ യു റിയലി വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഗുഡ് ട്രേഡർ, ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ. You want to make a financial freedom, you want to make a good life for you. നിങ്ങളുടെ ഡ്രീംസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇതിൽ നിന്നും പാസീവായിട്ടോ ആക്റ്റീവായിട്ടോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട്, വല്ലതും പഠിക്കുകയാണ്, വല്ലതും ലേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ലേൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ഫോർ യു? ഈ മാനേജ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ 1000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് മുമ്പിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഇനിയും കൂടുതൽ വേണം. ഇന്നത്തെ ട്രേഡ്സിനെ തന്നെ ഞാൻ പറയാം. ഇന്ന് ഞാൻ ട്രേഡ് എടുത്ത് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ് ഈ ട്രേഡ്സ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ, മോർണിംഗിൽ സെല്ലിംഗ് കാണുന്ന സമയത്ത് കൈവറ കൊണ്ട് മാർക്കറ്റിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് 44,972 ബിലോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഒരു സെൽ സൈഡ് പുട്ട് സൈഡ് ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും 100% ഫോർ ഷുവർ. എന്നിട്ട് ആ ട്രേഡിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് റിവേഴ്സൽ അടിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫോള് കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു ഫോള് കിട്ടുമ്പോഴോ എനിക്കിവിടെ ലോസ് 2000 രൂപ കാണിച്ചു. ഈ മാർക്കറ്റ് 2000 രൂപ ലോസ് കാണിച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് ആ 2000 രൂപ ലോസ് 1000 രൂപയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ 2000 രൂപ ലോസ് 1000 രൂപയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ്? അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ ഈ 2000 രൂപ ലോസ് എന്നുള്ളത് 4000 രൂപ ലോസിലേക്ക് പോയി. 10,000 രൂപയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അവിടെ 4000 രൂപ ലോസിലേക്ക് പോയി. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുക, ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറണം. അപ്പൊ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി ഒരു ശ്രമം നടത്താം അല്ലെ, ഇനി കോൾ സൈഡിൽ ബൈ ചെയ്യാം. ഏറ്റവും എൻഡിൽ പോയിട്ട് ഇനി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടെ കോൾ സൈഡ് ബൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക? മാർക്കറ്റ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യും. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഞാൻ തിങ്ക് ചെയ്യും, കം ഓൺ, ഇതെന്താ ഇത്, ഞാൻ മാർക്കറ്റ് ബൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം മാർക്കറ്റ് എന്നെ റിവേഴ്സ് അടിക്കുന്നത്, എന്നെ ആരെങ്കിലും വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മാർക്കറ്റ് എന്നോട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ വൈ ദിസ്?
ഇത് എനിക്ക് മാത്രം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? കുറേ പേര് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ബൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക, തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക, തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് our problem? It's not our problem actually. The problem is നമ്മൾ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദ റൈറ്റ് ഓർ റോങ്, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ വാട്ട് യു കോൾ, ഇത് ചെയ്യരുത്, അത് ചെയ്യരുത്, ഇത് ശരിയാണ്, അത് തെറ്റാണ് എന്ന് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സാധനം, ട്രേഡിംഗിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഫോർ യു, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഇൻ യുവർ ഫേവർ. അപ്പൊ അതിന് കുറേ റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു പൊസിഷൻ സൈസിങ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യുവ ഇന്ത്യ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 18 റൂൾസും, ദ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജി, എന്താണ് അവിടെ പറയാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള ബേസിക് റൂൾസ് എല്ലാം, ട്രേഡിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണ് തിങ്ക് ചെയ്യുക, ഡിസിപ്ലിൻ എങ്ങനെയാണ് മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, നിങ്ങളുടെ ജേർണൽ എങ്ങനെയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് ജേർണലിൽ ഓരോ എൻട്രി എക്സിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ ഫിയറിനെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡർ ആണ്, സ്കാൾപ്പർ ആണോ, പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ ആണോ, മൊമെന്റം ട്രേഡർ ആണോ. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക, സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഐ എം തിങ്കിങ് ഓർ ഹൗ ക്യാൻ യു ബിക്കം എ ബെറ്റർ ട്രേഡർ. എന്നെ പോലെ ആവണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വേറൊരു ട്രേഡറെ പോലെ ആവാൻ പറ്റില്ല. 100% ട്രസ്റ്റ് മീ ഓൺ ദിസ്, ബിക്കോസ് യു ആർ എൻ എ യുണീക്ക് എൻറ്റിറ്റി, യു ആർ എൻ എ യുണീക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റി. നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ, നിങ്ങളുടെ ഗ്രീഡ്, നിങ്ങളുടെ ഫിയർ, നിങ്ങളുടെ ആങ്കർ, നിങ്ങളുടെ റിഗ്രറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും കമ്പയറിംഗ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ, റൈറ്റ്? സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രേഡർ ഇൻ യു. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. എന്താണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ട്രേഡർ? ഞാനൊരു സ്കാൾപ്പർ ആണോ, ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡർ ആണോ, ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡർ ആണോ? ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഹിയർ ഐ എം ഡൂയിങ് സ്കാൾപ്പിംഗ്. ഇഫ് യു ഗോ ടു പൊസിഷണൽ സൈസ് ചാർട്ട്സ്, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു പൊസിഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത്, പൊസിഷണൽ ട്രേഡാ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ BTC എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എം ഡൂയിങ് എ പൊസിഷണൽ ട്രേഡ്. ഐ എം ഓൺ എ ലോസ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, 200 ലോട്ട്സ് ലോസിലാണുള്ളത്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് ദിസ് പൊസിഷൻ another 200 lots. Until this level is there, I'm going to wait. BTC യുടെ അടുത്തൊരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്, this is the target I'm expecting, 48,299, and the stop loss is very very small. This is the trade I'm going to be in. 1000 lot ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ this is a paper trade by the way. ഓക്കെ, ഈ പേപ്പർ ട്രേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അക്കൗണ്ട് ഹിസ്റ്ററി, ഇഫ് ഐ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ബാക്ക് ഇൻ ദ ലൈവ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സമയത്ത് 19th ഡിസംബറിൽ 1 lakh USD സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ്. 200 rupees, 190 rupees, 123, ഇതെല്ലാം USD പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് ഇന്ന് ആ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് 11 lakh പ്രോഫിറ്റിലാണുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ 10x ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാണ് പൊസിഷണൽ ട്രേഡിംഗ്. ഇഫ് യു ആർ an option seller, look at this, you have trades for option selling. പേപ്പർ ട്രേഡിൽ പോയി നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രീമിയം ഈ വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 89% പ്രോഫിറ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള, 14% മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ള, ഇപ്പൊ 9% അല്ലെ 10% ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ആൻഡ് ഇത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തത്? 799 രൂപ 47,100 കോള് ട്രേഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനൊരു ഹെഡ്ജിങ് പൊസിഷൻ കൂടെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സെല്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം. സോ ഇമാജിൻ, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ട്രേഡർ ആവണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിങ്ങൾ സ്കാൾപ്പ് ചെയ്യണോ, മൊമെന്റം ട്രേഡ് ചെയ്യണോ, പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിംഗ് ട്രേഡ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടിൽ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ജസ്റ്റ് സ്റ്റോക്സ് ബൈ ചെയ്യണോ,
നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യുനോ വീക്ക്ലി ഒരു 1 hour മാത്രം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റോക്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊസിഷണൽ എൻട്രീസ് എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കാം. ഐ എം അപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ടു 5 minutes ചാർട്ട്. അപ്പോൾ 5 minutes ചാർട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ, നിങ്ങൾ സ്കാൾപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ അടുത്ത ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ BTCയിൽ യു ആർ ഓൺ എ 45 minutes ചാർട്ട്, യു ആർ ഡൂയിങ് എ മൊമെന്റം ട്രേഡിംഗ് ഓൺ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് കൺസോളിഡേഷൻ. ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ, അതായത് ജനുവരി 20th നിങ്ങൾ കയറി കഴിഞ്ഞ് ലൈവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോൺ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ലൈവ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി, കഴിഞ്ഞ വീക്ക്, നോട്ട് ദിസ് വീക്ക്, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് എ കൺസോളിഡേഷൻ ഇൻ ദിസ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഹൗ മെനി മന്ത്സ്? അടുത്തൊരു 2 to 3 months കൺസോളിഡേഷൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ചാനൽ ഫോർ ദാറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ. ദിസ് ചാനൽ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ കൺസോളിഡേഷൻ ആണ്. നിഫ്റ്റി പലരും വന്ന് വളരെ അധികം അപ്സൈഡിൽ പോകാമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്തും ഐ ഹാവ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഹിയർ, നോ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിഫ്റ്റി അത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 36% ഹോൾഡിംഗ് നിഫ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷന്റെ അപ്സൈഡ് സോണിൽ വളരെ റിസ്ക് കുറയുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സെല്ലിംഗ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാർക്കറ്റ് എൻറ്റയർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നൗ കോൾ സൈഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും അവരുടെ പൊസിഷനെ പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ പുറത്താക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക? ആസ് എ വൈസ് മാൻ, വാരൻ ബഫറ്റ് once said, when people are greedy, you need to be fearful. When people are fearful, you need to be greedy, isn't it? So when the people are going to be fearful at this point, we are going to be greedy, and that's why we are on this trade. ആ ഒരു കോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ എം യൂസിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ സ്കാൾപ്പിംഗ് എൻട്രി. ഈ ട്രേഡിന് ചെറിയ റിസ്ക് ഉള്ള സമയത്തുള്ള എൻട്രി ആണ്. ദിസ് ട്രേഡ് ഈവൻ ക്യാൻ ഗോ റോങ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വാട്ട് യു ഗൈസ് തിങ്ക്? ഇഫ് യു ആർ ഹിയർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം, this is the basic about financial freedom challenge. Do let me know your comments. ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. Okay, blessing with the love. Okay, blessing ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ചിന്റെ ട്രേഡിംഗ് ജേർണൽ, ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്, കോപ്പി ഓഫ് ദ ടെംപ്ലേറ്റ് 1 year പ്ലാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തരുടെ പേരുണ്ടാവും. കോപ്പി ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ജേർണൽ. ഈ ജേർണൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി ഇവിടെ തന്നെ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം. അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു
ട്രേഡിംഗ് ജേർണൽ കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കീപ്പ് ചെയ്യാം. മേക്ക് ഷുവർ യു ഗൈസ് എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദിസ് ജേർണൽ. കാരണം ദിസ് ജേർണൽ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് യു വേ ബെറ്റർ. കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡർ ആക്കാൻ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജേർണൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ട്രൈ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് റീടെസ്റ്റിംഗ് 264 തന്നെയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ഇത് ഒരിക്കലും ലോസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഈ ട്രേഡിനെ വിടുന്നുണ്ടാവില്ല. കോസ്റ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. കോസ്റ്റ് ഇസ് ഫൈൻ. $364 സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആ സപ്പോർട്ടിന്റെ റാലി എന്ന് പറയുന്നത് 389 വരെ ഉള്ളൂ. യെസ്, ഇനി 364 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റ് 364ന്റെ താഴെ 45,300 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വിൽ ബി ആഡിങ് മോർ പൊസിഷൻ ടു ദിസ് ട്രേഡ്. അതല്ല ഈ ഒരു സോൺ തന്നെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ എക്സിറ്റ് ദാറ്റ് കറന്റ് ട്രേഡ്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രേഡിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 329 മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും ആ ഒരു പൊസിഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതല്ല വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ കുറേ സമയം കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ദ സൈഡ് സെല്ലേഴ്സിന്റെ ഗെയിമാണ് നടക്കുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ട്രേഡ്. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം. 11:30 ആകുമ്പോഴത്തേനും നെക്സ്റ്റ് മൂവ് ഉണ്ടാവും. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് 364 സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ട്രേഡിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, ഒരു കോൾ സൈഡിൽ ഒരു സ്കാൾപ്പിംഗ് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ സ്കാൾപ്പിംഗ് ഓൺലി. നമുക്ക് അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ സ്കാൾപ്പിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് കൂടെ അവിടെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞു തരുന്നത് സൂപ്പർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് രഞ്ജിത്ത് ബ്രോ. ബിക്കോസ് യുനോ ആസ് എ ബിഗിനർ നമുക്കെല്ലാം ഈ ട്രേഡ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് പഠിക്കാൻ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും പറയാൻ കിട്ടിയിട്ട് ബാക്ക് ഇൻ 2014 യുനോ there is one person, മിസ്റ്റർ കിരൺ കേശവ്. പുള്ളിയുടെ കൂടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെന്നൈയില് തമിഴ്നാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു ടീം ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് ഓൺലൈനിലല്ല, അന്ന് അവിടെ നുങ്കമ്പാക്കത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇമാജിൻ എല്ലാ സാറ്റർഡേയും സൺഡേയും അവിടെ സാറ്റർഡേ മീറ്റിംഗ്, സൺഡേ മീറ്റിംഗ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. സ്റ്റിൽ ഐ എം എ ലൈഫ് ടൈം മെമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രേഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, തമിഴ്നാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഗ്രൂപ്പ്. ഒരു 60 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറേ പേരുകൾ അവിടെ വന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ തൊട്ട് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഐ വാസ് ലൈക്ക് വെരി വെരി ക്യൂരിയസ്. ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക്സ് എന്താണെന്നോ പോലും അറിയാതെ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൗ. ഈവൻ ഐ എം നോട്ട് ഇൻ കേരള, നാട്ടിലില്ല, പുറത്താണ്, ലണ്ടനിലാണുള്ളത്. പക്ഷെ 3:30 എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിൽ വന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഏർലി മോർണിംഗ് എണീക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് ചെയ്യാനും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടത്തേക്ക് നടക്കാനുള്ള എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. സോ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഗുഡ്, സ്മൂത്ത്. കിരൺ ബ്രോ, ഹലോ, ഹായ്, എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I'll call you after this live. Okay, thank you for joining in the live. By the way, ബ്രോന്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, ബേസിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ചിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ടൈമിൽ എൻട്രി എടുക്കുക എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I'm going to sell something to you. നേരത്തെ ഞാൻ സെല് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ വീഡിയോസ് ആണ് സെല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ ഫ്രീ. That's what I want to tell you. Okay, ഫോർ ഫ്രീ ആണ് നമ്മൾ അവിടെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് യു ഹാവ് ഇസ് അനദർ തിങ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ചിന്റെ ബേസിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽസ് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം, എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം, ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ബേസിക്സ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു സെൽ വൺ മോർ തിങ് ടു യു, വിച്ച് ഇസ് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിന്റെ
അനാലിസിസ് ആണ്. ഈ വീഡിയോസ് കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആണ്, ഇത്രത്തോളം പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡ് ആണ്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് candlestick and its psychology തൊട്ട് you have 150 hours ഉള്ള മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ അഡീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിന് എങ്ങനെയാണ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് അപ്ഡേറ്റ് കുറച്ച് മുമ്പ്, കുറച്ചുകൂടെ പഴയതാണ്, ഒരു വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 22 ഡിസംബറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും ഈ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, ഈ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഇത്രയും വര ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഡെയിലി ടൈം ഫ്രെയിം, എല്ലാ സോണിലും എനിക്ക് ഓരോ വരകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സോൺ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൊന്നും പല സമയത്തും എനിക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂസ് ആക്കുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ഫോർ സ്കാൾപ്പിംഗ് ബൈ ദ വേ. ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ് എല്ലാം സ്കാൾപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇത് ഞാനൊരു മൊമെന്റം ട്രേഡ്, പൊസിഷണൽ ട്രേഡിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് ഫോർ വാട്ട്, ഒരു ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ലൈവ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ലോസിൽ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും 200 പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പൊസിഷൻ $1,32,000 USD പ്രോഫിറ്റിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. 1,84,000 പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, 80,000 പ്രോഫിറ്റിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ടു 48,000. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ BTC. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോസ് ഫോർ ഫ്രീ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഇത്രയും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കയറി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഗിവ് അവേയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിച്ച് ഇസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ ന്യൂ ട്രേഡേഴ്സ്. ട്രേഡിംഗ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു 10K കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ 10,000 നമ്മൾ അവർക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് വെൻ യു ഗൈസ് മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. ഈ ഒരു ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് പറ്റി, ഈ ഒരു ലേണിംഗ് നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു തിങ്ക് സംതിങ് ഗുഡ് ഫ്രം ദിസ് ചാനൽ, ദെൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ദിവസം അതിന്റെ ഒരു 10% കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അവിടെ മാത്രമാണ് ആ കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെ 50% ഇസ് ഗോയിങ് ടു മൈ എഫേർട്സ് ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് 50% ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് സംവൺ ന്യൂ, സപ്പോർട്ടിങ് സംവൺ ഹു ഡസന്റ് നോ മാർക്കറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള 10% ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് 30% ആവാൻ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്ങിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കും. This 264 is acting as a resistance now on the 3rd minute. ഇവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് അഗ്രസീവ് ടു ദിസ് പൊസിഷൻ. ലെറ്റ് മീ സീ ഇഫ് ഐ ആം ഏബിൾ ടു ഡു ദിസ്. ഓക്കെ, 329 വരെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാം. ചെറിയൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വാച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ 364 ഐ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ട്രേഡ്. പക്ഷെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി എക്സിറ്റിംഗ് ദിസ് പൊസിഷൻ ആസ് വെൽ, ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഒരു റീഡ് കൂടെ ഉണ്ട്, ഒരു ടാർഗറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷന്റെ റീഡ് കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്. know that 557 ആയിരിക്കും അടുത്ത ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ് നല്ലപോലെ സ്പൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ് മീ സീ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ മെസ്സേജ് വി വിൽ ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് ട്രേഡ്. ഇത് ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ല, സപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പോഴുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ടാവും. അല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് ഫെയിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പൊസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുത്ത്
384 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ ട്രേഡ്. 3 ഡിസിഷൻ ഒരു ക്യാൻഡിലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ലെറ്റ്സ് സീ വിച്ച് വൺ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടേക്ക്. The closing is below 364. ഇത്രയും സമയം അവിടെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ എം ക്ലോസിംഗ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. ഞാൻ ആ പൊസിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. കാരണം ആ ട്രേഡ് അത്രയും സമയം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അത് പ്രോഫിറ്റിൽ പോവാം, പക്ഷെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ എൻട്രി എടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. I have closed that position because I think there is going to be a reversal. ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് മാർക്കറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു സെല്ല് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു കൺസോൾട്ടേഷന്റെ സമയമാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ആ പ്രോഫിറ്റ് സെക്യൂർ ചെയ്തു. ഇനി ഒരു പുതിയ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. 40 പോയിന്റ് അവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. ഇനി ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പുതിയ ട്രേഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. This message is not looking good for me. ഈ ഒരു മെസ്സേജ് അത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുള്ളത്. സോ as we discussed 3 consecutive ഫോളിന് ശേഷം ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും പീക്കിൽ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ദ 364 is going to take us a support, we will go with the call side entry once again. Okay, so what is happening with the premiums? പ്രീമിയം കോൾ സൈഡ് പ്രീമിയം ട്രേഡ് ആവുന്നത് ആവറേജ് പ്രൈസിനെക്കാളും ബിലോ ആണ്. സോ ദർ ഇസ് എ പ്രോബബിലിറ്റി കോൾ സൈഡ് ഇവിടെ നിന്നും സ്പൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അവിടെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്? ഈ ട്രേഡ് ഇവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, 264 നമ്മൾ റിസ്ക് വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എടുത്ത് എൻട്രി ചെയ്തു. ഈ ട്രേഡ് ഇവിടെ നിന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സ്ലോയിലായിരിക്കരുത്. ഒരു റിവേഴ്സൽ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ, അതായത് ഫസ്റ്റ് റൈഡ് കഴിഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് റൈഡ് കഴിഞ്ഞു, തേർഡ് റൈഡ് ഹാസ് ടു ബി ഓൺ ദ സ്പീഡ് റിക്കവറി. വോള്യം കൂടണം, പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള വോള്യത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരണം. 329 നമ്മൾ ട്രേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം, എങ്കിലേ അവിടെ സെല്ലേഴ്സ് പേടിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സെല്ലേഴ്സ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന്, ഓക്കെ, ബയേഴ്സ് കുറച്ച് പേര് വാ, മുന്നോട്ട് വാ, യു പ്ലേ ലെറ്റ്സ് എ ഫുൾ ടോസ്, ഐ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ സിക്സർ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോർക്കർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമല്ല. ഇപ്പോഴെല്ലാം സെല്ലേഴ്സ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സെല്ല് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. സോ they are aggressively selling the put side now. ഓക്കെ, പുട്ട് സൈഡ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? കോൾ സൈഡ് അവിടെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. പുട്ട് എത്ര സ്പൈക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്? യു ഗൈസ് നോ ഹൗ മച്ച് ഇറ്റ് വെന്റ് അപ്പ്. 90 റുപ്പീസിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രീമിയം ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ 300 രൂപയിൽ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ 90 റുപ്പീസ് എന്നുള്ള പ്രീമിയം 300 രൂപയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി സ്പൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 263 വരെയെങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഒരു പ്രീമിയത്തിനെ സെല്ല് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ വിച്ച് മീൻസ് വിത്തിൻ ദിസ് സോൺ വി ഹാവ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അപ്പോ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഈ സമയത്ത് ഐ മൈറ്റ് ബി റോങ്, ഓക്കെ,
പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് എക്സിറ്റഡ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. യെസ്, ഐ ആം റോങ്. നോ പ്രോബ്ലം, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം, ആ പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുക. I think the next candle is going to be a reversal candle. ഒരു ഗുഡ് ഗ്രീൻ കാൻഡിൽ വരണം, ഒരു ഗുഡ് ഗ്രീൻ ബൈയിങ് കാൻഡിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരണം. The previous support is going to act as a resistance. If it is not, നമുക്ക് ആ ട്രേഡിൽ വീണ്ടും എൻറ്റർ ചെയ്യാം. I think I was right on the പൊസിഷണൽ എൻട്രി. പക്ഷേ ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് എൻറ്റർ ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് സേ സ്റ്റിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ റിവേഴ്സ് അടിച്ച് റെഡ് വരാമെന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, then we'll go with the call side one more last time. രണ്ട് സൈഡും സെല്ലിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഐ ക്യാൻ ബി റോങ്. ആസ് എ സെഡ്, ആ പൊസിഷൻ ഒരു ലോട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരുന്നേനെ. വൺ റോങ്. ഓക്കെ, സോ മോർണിംഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പൊസിഷൻ ഏർലി എക്സിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് ആണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോയിരുന്ന, ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റിലാണ്, ഈ പ്രോഫിറ്റ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലോ ഒരു ഇമോഷനാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ്. ഐ ഹാവ് എക്സിറ്റഡ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ. വൺ റോങ് ഫോർ ദ ഡേ. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെയാ കീപ്പ് ചെയ്യുക? ഇമോഷൻസ് ആണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. സോ 3 wrongs, I'll end that day, because 3 wrongs is going to, disturb your trading edge. So it is 1 wrong so far. That's not a problem. കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പ്രോഫിറ്റ് നഷ്ടമായി എന്നല്ലോ, ലോസ് കൂടുതലായി എന്നല്ലോ. മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാം. സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ റിഗ്രറ്റ്. ബൈ ദ വേ, ആ ട്രേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം, 329 ട്രയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 329 ഇസ് വാട്ട് ദ ക്രൂഷ്യൽ ലെവൽ. 329 ട്രയൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ട്രേഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെറും വര ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ വെറുതെ ഒരു വരയല്ല, ആ വര ഇപ്പോ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇമാജിൻ, ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിന്റെ സ്വഭാവം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ദിസ് ഇസ് ദ ഹൈ, ദിസ് ഇസ് ദ ലോ, ദിസ് ഇസ് ദ ഓപ്പണിംഗ്, ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലോസിംഗ്. സ്റ്റിൽ is it something we missed it? അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വല്ലതും? നോ, നെവർ. ഇതൊരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എല്ലാം ചെറിയ വീക്ക് പ്ലേസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ചെറിയ വീക്ക് സെല്ലേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. സ്റ്റിൽ സെല്ലേഴ്സ് ആർ ഇൻ കൺട്രോൾ. അവര് വലിയ വലിയ ഓർഡേഴ്സ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
And look at this. ഈ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ബൈ 668 ഒരു ബൈ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. In this നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ജമ്പ് ചെയ്തൊരു ഫോമോ എൻട്രി അല്ല എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു റിവേഴ്സൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ദിസ് സോൺ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ദിസ് സോണിലാണ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ ഓർ ഇന്നത്തെ ഡേ ഹൈ കട്ട് ചെയ്ത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും 479 കട്ട് ചെയ്ത് മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഇനി ഒരു എൻട്രി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുവരെ സെല്ലേഴ്സ് അവരുടെ ഗെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പ്ലേയേഴ്സ് അവരുടെ ഗെയിംസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. അതുവരെ നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ഗുഡ് മൊമെന്റം ട്രേഡ് ഫ്രം ഹിയർ ഓൺ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല. ആസ് യു ഗൈസ് നോ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നവരുടെ അടുത്ത് പറയാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ ഓൾവേസ് ട്രേഡ് ദ ഏർലി ബേർഡ്. ഇപ്പോൾ കുറെ പറവുകൾ ആകാശത്തൂടെ പറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരാൾ ആദ്യം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, ആ ഒരാളായിരിക്കും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഏർലി ആയിട്ടാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, എക്സിറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ മേക്ക് ഷുവർ ഇഫ് യു ഗൈസ് വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ 2 to 5 minutes ബഫർ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ലേണിങ്ങിനെ കുറച്ച് ഒരു 2 to 5 minutes ബഫർ കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will help in entry and exit as well. Okay, that's my improvement. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡൻസ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ദാറ്റ്, ബിക്കോസ് you should not feel that ഈ ചങ്ങായി എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് എൻട്രി എടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നരുത്. ഐ എം റോങ്. I'll be taking zero risk entries. Look at this. ഈ ഒരു സീറോ റിസ്കിൽ എൻട്രി ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് വീണ്ടും റീ എൻട്രി ചെയ്താലും ആ പൊസിഷൻ ഓപ്പണിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? സോ രണ്ട് സൈഡും മാർക്കറ്റ് സെല്ല് ചെയ്ത് കൺസോളിഡേഷന്റെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഓൺ ദ കോൾ സൈഡ് ദ ബയേഴ്സ് ആർ പുഷിംഗ് ദ പ്രൈസസ് അപ്പ്. 329 നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ സപ്പോർട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയത്? ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് റിജക്ഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാവ് എക്സിറ്റഡ് അവർ പൊസിഷൻ. നൗ ദ സെല്ലിംഗ് വോള്യൂം ഇസ് ഹൈ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വോള്യൂം വളരെ കൂടുതലാണ്, വിച്ച് മീൻസ് ദ എക്സിറ്റ് വാസ് ഗുഡ്. 364 മുകളിൽ മാർക്കറ്റിന് കോൾ പ്രീമിയം കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ സൈഡിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രഷർ അവിടെ വരാം. ദിസ് ഇസ് ദ ഫോൾ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫേക്ക് ഔട്ട്. ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഔട്ടിന്റെ ഫേക്ക് ഔട്ട് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഫേക്ക് ഔട്ടിന് വോള്യൂം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇത്രയും നേരം ബൈ ചെയ്തിരുന്ന, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലോ, മാർക്കറ്റ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ അപ് സൈഡ് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെയും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്തു. ആ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് കൂടെ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ മാർക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഓൺ ഇൻഡെസിഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു ഡെയിലി ക്യാൻഡിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡെസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ. ബട്ട് ഓൺ ദ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 45,334 എന്നുള്ള അപ്പർ സോൺ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് മീൻസ് the higher probability is 50-50% തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഡെസിഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് ബിലോ 45,021 അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പുട്ട് സൈഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രേഡിംഗ് എബോവ് 45,286 അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോൾ സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വേർ ഇസ് ദ ഇൻഡെസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ? ഈ ഒരു സോണിൽ ഞാൻ ഒരു ട്രേഡും എടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് മൈ വെയിറ്റിംഗ് സോൺ ഇസ് ഗോയിങ് ടു. ഓക്കെ, കോൾ സൈഡ് ആണ് എനിക്ക്
എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പുട്ട് സൈഡിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് മാറിയതും അറ്റ് 300 ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഫോളിങ്. ആ ട്രാപ്പിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ഏർലി എക്സിറ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യുനോ മാർക്കറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. കുറച്ച് ഏർലി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ ഒരു ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു സസ്റ്റെയിൻ 364, ഐ വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഫോർ കോൾ സൈഡ്. കോൾ സൈഡിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഒരു സോണിന്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ട്രേഡും എടുക്കാതെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ 40% പ്രോഫിറ്റ്, ഒരു 4K പ്രോഫിറ്റ്, നോട്ട് 40%, 4K പ്രോഫിറ്റ് മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളതാണ്. എനി കമന്റ്സ്, എനി ഡൗട്ട്സ്, പ്ലീസ് ഡു ലെറ്റ് മീ നോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായി പോകും. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞുതരാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൽ കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിന്റെ ബേസിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് മെസ്സേജ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കാൻഡിൽസിനെ റീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇഫ് യു ഗൈസ് വോണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് കാൻഡിൽ സ്റ്റിക് അഡീഷൻ ബേസിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ട്രേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ഓർ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഓവറോൾ മെസ്സേജ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെസ്സേജിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഇതിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ദിസ് ഇസ് ദ ഓപ്പണിംഗ്, ഐ വിൽ കൺസിഡർ as a ഓപ്പണിംഗ്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് ദ ഓപ്പണിംഗ്, ദിസ് ഇസ് ദ ക്ലോസിംഗ്. റൈറ്റ്, ഇവിടെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതേ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത്. കോൾ സൈഡ് മാർക്കറ്റ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുട്ട് സൈഡിലെ പ്രീമിയത്തിന് DK ആണ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ദെൻ ഒരു റിവേഴ്സൽ 264 214ലേക്കുള്ള ഒരു റിവേഴ്സലൊക്കെയാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പ്രീമിയം. ഈ പ്രീമിയം ഒക്കെ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നലെ, യു ഗൈസ് ഇഫ് യു റിമെമ്പർ 336 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മോർണിംഗിലെ ട്രേഡ് ഇപ്പോൾ 838 രൂപയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ അകത്ത് പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രേഡിലൊക്കെ എൻഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ പൊസിഷൻ. But the message is, I think the call side will spike. കോൾ സൈഡ് സ്പൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജ് കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ്. വോള്യത്തിൻ്റെ ഒരു കൺഫർമേഷനും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എൻട്രി എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോവാം. സോ അൺടിൽ ദാറ്റ് ടൈം ഐ എം ഗോയിങ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. സോ 11:30 ആകുമ്പോഴത്തേനും വന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ട്രേഡിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം. അതുവരെ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ.
ഓക്കെ, സോ മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സോണിൻ്റെ കോൾ സൈഡ് എൻട്രി ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ചെയ്തിട്ട് 329 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് 329 സ്റ്റോപ്പ് ഒരു എൻട്രി ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ട്രേഡ് ത്രീ 329 അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴെല്ലാം എൻട്രി ആണ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ബോത്ത് ദ സൈഡിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പുഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സൈഡ് വേസിലേക്ക് റൺ ചെയ്യാണ്. ദിസ് ട്രേഡ് ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ 329 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 214 ടാർഗറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ്. ഫുൾ ത്രോട്ടിലിൽ എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ സെല്ലേഴ്സ് രണ്ട് സൈഡിലെ പ്രീമിയത്തിനെയും സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. റീസൺ ഫോർ ദിസ് എൻട്രി, ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഡെസിഷൻ ക്യാൻഡിലായിട്ട്. പക്ഷെ ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ഡോജി ക്യാൻഡിലിന്റെ ക്ലോസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസിംഗ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഗ്രീൻ ഡോജി ക്യാൻഡിലായിട്ടാണ്, ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ അടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാൻഡിലായിട്ടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ഇൻ ദാറ്റ് എൻട്രി. ഇന്നത്തെ പ്രോഫിറ്റിന്റെ 50% ആണ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു എൻട്രിയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ട്രേഡ് ഇസ് ക്ലിയർ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൾ സൈഡിൽ എന്നുള്ള ഒരു ട്രേഡിന്റെ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഒരു സോണിൽ ഡേ ലോ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാർക്കറ്റ് ഇനി ഒരു മൊമെന്റം ട്രേഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു എൻട്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് സീ ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ക്യാപ്ചർ ദാറ്റ് മൊമെന്റം. യെസ്, വി ആർ ഏബിൾ ടു ക്യാപ്ചർ ഇറ്റ്. ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റിൽ തന്നെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 214 ആണ് ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 214 ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ആണ്. എൻട്രി റൈറ്റ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെൻ ദ എൻട്രി ഈസ് ഗോയിങ് ഇൻ അവർ ഫേവർ,
കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം, ബുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ മാറാൻ ശ്രമിക്കാം. So it is running smoothly. കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻട്രി വന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ടൈം കുറച്ചുകൂടെ കൺവിക്ഷനോടുകൂടെ. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു റോങ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇമോഷനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോ, ഇറ്റ് വാസ് റൈറ്റ്. പക്ഷെ കുറച്ച് ഏർലി ആയി പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. കുറച്ചുകൂടെ ഏർലി ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വി വേർ ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. ലെറ്റ് ദ ക്യാൻഡിൽ റൺ. പ്രോഫിറ്റിന് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 4K കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു 6.6K പോകുന്നുണ്ട്. ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ എൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 45, 45, 90 ലോട്ട്സ് ആണുള്ളത് ഓൺ കോൾ സൈഡ്. 45 500ന്റെ കോളും അതുപോലെ 45 300ന്റെ കോളും ആണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറുന്നുണ്ട്. 50% പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ബുക്ക്ഡ്. ബാക്കി റിമൈനിങ് 50% ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. 9 ലോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ 50% ബുക്ക് ചെയ്ത് റിമൈനിങ് 50% ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ സെക്യൂർഡ് സം ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. ഇനി ഈ ഒരു ട്രേഡ് കോസ്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ പോലും നമ്മൾ ലോസിലായിരിക്കില്ല. ആ ഒരു റീസൺ ആണ് അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് വി ഹാവ് ദ ടാർഗറ്റ് സ്റ്റിൽ റിമൈനിങ്. സോ 264 ദിസ് ടൈം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഡൺ. 250ലാണ് എൻട്രി. 290ലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് 290 ഇസ് ബ്രേക്കിംഗ്, സ്പൈക്ക് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും. ഈ ഒരു ക്യാപ്ചർ 45 391ലായിരിക്കും പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഈവൻ ദോ 50%, whenever the profit is providing us some profit, I used to book some profit. ഫുൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാതെ, അതൊരു മൊമെന്റം ട്രേഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. റിമൈനിങ് ആണ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്, വിത്ത് 50% റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വി ആർ ഏബിൾ ടു റൺ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ്, റൈറ്റ്. ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഈ പറഞ്ഞ 40 പോയിന്റിന്റെ റിസ്കിൽ 100 പോയിന്റ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 100 പോയിന്റ്സിന്റെ മൊമെന്റം ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1:5 റിസ്ക് റിവാർഡൊക്കെ നേരത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറയുന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണോ സെല്ലേഴ്സ് പേടിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എവിടെയാണോ സെല്ലേഴ്സ് പേടിക്കുന്നത് ആ ഒരു ട്രേഡിൽ വി വിൽ ബി ദെയർ. ആൻഡ് I am going to book some more quantity. ആ ട്രേഡിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സോ 90% എക്സിറ്റ് ചെയ്തു. റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 10% ആണ് റിമൈനിങ് ലോട്ട്സ് അവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. സോ 90% ടാർഗറ്റ്സും അവിടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറിയിട്ട് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 10% ജസ്റ്റ് ഇൻ പൊസിഷൻ. So things are good. Things are really, really good because you guys will see that update. മാർക്കറ്റിൽ ഇതുവരെ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യായിരുന്നെങ്കിൽ വി മൈറ്റ് ഹാവ് ഏൺഡ് എ ലോട്ട്. പക്ഷേ
എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട്നെസ് കൂടെ നോക്കണം അല്ലേ. ആ ഒരു ട്രേഡ് നമുക്ക് കംഫർട്ട് അല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണ്, ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ പ്രോഫിറ്റിൽ റൺ ചെയ്യാണ്, കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡു ദാറ്റ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം. ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ള റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മാർക്കറ്റിൽ ഒരിക്കലും. യെസ്, 214 ഇസ് ദ ടാർഗറ്റ്. 214 ടാർഗറ്റ് ആ ഒരു ട്രേഡിൽ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര റിസ്ക് ആയിരുന്നു കീപ്പ് ചെയ്ത്? 10 പോയിന്റോ 15 പോയിന്റോ? ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? വലിയൊരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റണ്ണിങ് ക്യാൻഡിൽ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫാർ സോ ഗുഡ്. മാർക്കറ്റിൽ ഇനിയും പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ ആ ഒരു സോണിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ പൊസിഷൻസ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 10K. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള 1 2 3 4 5 6 7 ട്രേഡിൽ 7 ട്രേഡും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് അല്ലേ. ഓൺ ദ അതർ സൈഡ്, ഹൗ മെനി ട്രേഡ്സ് വി ഹാവ് ഡൺ? 5 trades. Okay, I'll retrieve 5 trades. 3 കോൾ സൈഡ് ട്രേഡും 2 പുട്ട് സൈഡ് ട്രേഡും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. And I'm updating in our group. 30%, no, 29% ROI, which is adding up 100% plus in 3 days. സോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡിംഗ് അല്ലാതെ, ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ട്രേഡിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് കൂടെ ഞാൻ അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടാണ് ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. 214 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 214 മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ തിങ്സ് ആർ സൂപ്പർബ് in last 3 days. ലാസ്റ്റ് 3 ഡേയ്സിൽ വളരെ 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 ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? മാർക്കറ്റിനോട് ഒപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫാക്ടർ. നോട്ട് ലൈക്ക് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് വരും, പ്രോഫിറ്റ്സ് പോവും, ലോസ് വരും, നല്ല രീതിയിൽ സിങ്കുള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ യുനോ വി മൈറ്റ് എൻഡ് അപ്പ് ലൂസിങ് മണി. ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ഇസ് വി ആർ ഇൻ സിങ്ക് വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റ്. മാർക്കറ്റുമായിട്ട് വളരെ വളരെ അടുത്ത് മാർക്കറ്റിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 3 ദിവസത്തിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വെറും 3 ദിവസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഒരു 10 വർഷത്തെ ഡെക്കേഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് 3 ദിവസത്തില് ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് more than 100% return on investment, which is 1 lakh capital ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 1 lakh തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസത്തിൽ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, what is the other skill which you require to acquire to get a financial freedom? So please let me know what you guys need to understand about emotions, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോൾ ഒരു ഐഡിയ, ഇവിടെ നിന്ന് ബൈ ചെയ്താൽ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് പോകുന്നുള്ളതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രേഡ് നമ്മളുടെ റൈറ്റ് മൂവിൽ പോയി ഞാൻ ഏർലി എക്സ് ആയതിന്റെ റീസൺ ഐ വാസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ദിസ് ഫോൾ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോള് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് ഫോൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയ്ക്ക് പകരം മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെതായ ഗെയിം ഒക്കെ കാണിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് റോങ് ആണെന്ന് തിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. See, just imagine, it's not about posting the screenshot, it's not about making money or trading better. We are in sync with the market. I'm so grateful, and I think
പിക്ചർ അഭി ബാക്കി ഹൈ ഭായ്. സമയം ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ ഒപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ടു ട്രേഡ്. When we are doing good, it is good to be alive or increase the position sizing. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ആസ് എ സെഡ്, ഇനി കുറച്ച് സമയം ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡിസിഷനിൽ ഒരു ട്രേഡും എടുക്കാതെ ഇപ്പോഴും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. യു നോ ഫോർ എ ഫാക്ട് ഈ ഒരു സോണിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, ലൈവ് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഇവിടെ നിന്നും കോൾ സൈഡ് അല്ല, ഇതൊരു ഇൻഡിസിഷൻ പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൾ സൈഡ് ബൈ. ഇവിടെ ഒരു സെല്ലേഴ്സ് ഫെയിലിയർ ആവുന്ന ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ മൂവ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പുട്ട് സൈഡ് തന്നെ റൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും അതുപോലെ തന്നെ കോൾ സൈഡ് റൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും രണ്ടും ഒരുപോലെ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇനി ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് റാലിയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഓൺ ദ അപ്പർ സൈഡ് വീണ്ടും ഒരു 45,759 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 44,600 എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. മാർക്കറ്റിൽ ഇനിയും ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ആണ്. ഇതുവരെ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നുമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഒരു ട്രേഡ് പോലും എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും we will get a good entry from here as well. മാർക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ചെറിയ പ്രീമിയത്തിന് മാത്രമേ സ്പൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആക്ച്വലി വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ എ മാസീവ് മൂവ് ഫ്രം ഹിയർ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു മൂവ് ഉണ്ടാവുക. പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നടന്ന എല്ലാം ചെറിയ മൂവ്മെന്റ് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ആക്ച്വൽ മൂവ്, ആക്ച്വൽ സൈഡ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. ഇനി മാർക്കറ്റ് പുട്സിലേക്കാണോ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ സൈഡിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, റിവേഴ്സൽ അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് മൊമെന്റ് ആസ് എ ഫ്രഷ് ഡേ. ഫ്രഷ് സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ നോ കമന്റ്സ്, നത്തിങ്, നോബഡി ബുക്ക് ദിസ് പ്രോഫിറ്റ്, ഒന്നുമില്ലേ? ആരെങ്കിലും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? Questions, any doubts, do let me know.
Listen, learning, no problem. Listen, see, this is a beautiful skill അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റ് ഇന്ന് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഇഫ് യു ആർ ലേണിംഗ് ദിസ് സ്കിൽ, you can make it in a day, in a week, in a month. ഒരു ലോങ് ടേം, ഒരു 10 years നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 yearsൽ 3 years or 2 years with this live, നിങ്ങളുടെ ആ 10 വർഷത്തെ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 10 വർഷത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, go back and watch each and every day, single day live 6 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ട് ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ് വിച്ച് യു ക്യാൻ എവർ ഇമാജിൻ. നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ 10 ഇരട്ടി തെറ്റുകൾ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ഹാർഡ് വേയിൽ ലേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദറ്റ് ഹാർഡ് വേ മീൻസ് കോഴ്സ് പോയി പഠിക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാർക്കറ്റിൻ്റെതായ ക്യാപിറ്റൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്ത് അവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ലോസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ലേണിംഗ് കർവ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈവ് തന്നെ വന്നിരുന്ന് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലൈവ് ഇനി കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇന്ന് കാണുന്നവരുണ്ടാവാം, 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നവരുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നവരുണ്ടാവാം. ബട്ട് ദിസ് ലേണിംഗ് വിൽ റിമൈൻ. ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡ് ചിന്തിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാതെ വീണ്ടും റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടില്ലേ? കിട്ടുമായിരിക്കാം. പക്ഷെ വി ഹാവ് ഡൺ ദ ടാർഗറ്റ്. അവിടെ മാർക്കറ്റ് ഒന്നുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്ത് ഓർഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, പുതിയ ഓർഡേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും റിജക്ഷൻ വരാം, പുതിയൊരു ട്രേഡ് സംഭവിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാർക്കറ്റിൽ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിന്ന് എത്ര പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഹാസ് ഗിവൺ ഹൗ മെനി പോയിന്റ്സ്? ഫ്രം ഓപ്പണിംഗിൽ ബൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 492 പോയിന്റ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഹൗ മച്ച് പോയിന്റ് വി ഹാവ് ക്യാപ്ചർഡ്? 338 ബൈ ചെയ്ത് 354 സെല് ചെയ്തു, which is 20 points or 16 points. 352 ബൈ ചെയ്ത് 471 സെല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 134 പോയിന്റ് അവിടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു. 255 ബൈ ചെയ്ത് 280 സെല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Another 25 points. So it is adding up 120, 134, 154 points. Then on the put side 10 point, another 20 points, 30 points put side. So overall ഒരു 400 points in the bank nifty movement നമ്മളൊരു 200 പോയിന്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That 200 point is awesome. At least 50% if you are able to capture on your capital as a buyer, 30% return on investment make ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. or 30k capital നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ഡേ 10k പ്രോഫിറ്റിൽ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. which is how much? What is the percentage or return on investment? 10k, more than 40%, near to 30 to 40% return ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് സ്കിൽ അല്ലെ. ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുഡ് സ്കില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ എത്ര ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എത്ര മിസ്റ്റേക്സ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ, എത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ട്രേഡർ ആവാൻ പറ്റുമോ, ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ, നിങ്ങളുടെ ഇമോഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി എ ബെറ്റർ ട്രേഡർ യുവർ സെൽഫ്. യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു കോപ്പി. നിങ്ങൾ ഈ ലൈവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ്, 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ്, ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളും ഇത് വീണ്ടും വന്നിരുന്ന് ഈ പറയുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. യു വിൽ ബി എ ഗുഡ് ട്രേഡർ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി, നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻ, നിങ്ങളൊരു സ്കാൾപ്പർ ആണോ, മൊമെന്റം ട്രേഡർ ആണോ, പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ ആണോ, ഓർ
ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റർ ആണോ, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രേഡർ ആയിട്ട് ബിൽഡായി വരുന്നുണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ഓർ ഐ വാണ്ട് ഫ്രം ഓൾ ഓഫ് യു. Because what I do here, if I ask me what kind of trader you are, first thing, I'm a long term investor. Make your expenditure and investment എന്നുള്ളതാണ് ദ ലോങ് ടേം കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 50,000 ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അതായത് ഇത് ആവറേജ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഇയറിൽ വീണ്ടും ഇത് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, എങ്കിലും റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ഹോൾഡിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 2017 412 രൂപയിൽ ബൈ ചെയ്ത ഷെയർ ഇപ്പോഴും 2023 അത് ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ആവറേജ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് 597 ആവറേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഷോയിങ് 78,000. ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി 50,000 ആണ്. ആ 50,000 ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം, ഈ എമൗണ്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്ത് വേറൊരു ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് കൂടെ ചെയ്തു. വിച്ച് മീൻസ് എനിക്കിപ്പോൾ സെല്ല് ചെയ്യണമെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ പോലും ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So this is what I'm holding it for a longer time frame. Okay. And at the same time, if you are an option seller, option sell ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. അതല്ല നിങ്ങളൊരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. BTC നമ്മൾ വന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ മുമ്പ് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 78,000 USD പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഒരു പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് ഉള്ളത്. On a bank nifty we are still running our profits. And what about the scalping momentum trader? We are still here. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ശൈലി ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ട്രൈഡ് എവ്രിവെയർ, അവിടെ എല്ലാവിടെയും ഉള്ള ലേണിങ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാറ്റഗറി ആണോ ചൂസ് ആവുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയെ, ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ, ട്രേഡിംഗ് ബിസിനസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കി കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് യു ഗൈസ് വിൽ മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ആസ് എ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ലേൺ as much as possible. സിംഗിൾ ലോട്ട്. നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന, ആദ്യമായി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്ലാനിൽ ഒരു ലോട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോട്ട് മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് 40 പോയിന്റ്സ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ആൻഡ് if I go back and update today's strategy on 26th, which is on 9th February, yes, we have achieved. And what is it is all about? 10k I'll add it 9.5k, brokerages ellam kayinju 9.5k plus 29k I'll add it 27,500. ലാസ്റ്റ് 3 ഡേയ്സിൽ മാത്രം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് 1 lakh പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ മെയ്ഡ് ലോസ്. ഇഫ് യു ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് സീ 30th January ഐ മെയ്ഡ് ലോസ്, 31st January ഐ മെയ്ഡ് ലോസ്. ഓവറോൾ മാർക്കറ്റിൽ നെറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ചലഞ്ച് ഇസ് 75,000 rupees പ്രോഫിറ്റിലാണ് ഈ ചലഞ്ച് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രം 10k സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള. ആൻഡ് യു നോ വാട്ട്, ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ ടൈമിൽ ലാസ്റ്റ് 3 ഡേയ്സിൽ as I said, I have added 1 lakh capital. ആൻഡ് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. 10,000 ഒരിക്കലും 75 ആയിട്ടില്ല. ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ ഹോൾ അപ്ഡേറ്റ് ബൈ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ നൗ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സൈക്കോളജി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എനിത്തിങ്, ആസ്ക് മീ ഔട്ട്. സോ ടൈം ഇസ് ഓൾറെഡി 6:30.
ഇന്ന് ഫുൾ ഡേ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഐ ഹാവ് വർക്ക്. സോ കുറച്ച് സമയം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ലൈവ് ഇസ് ഗോണ എൻഡ് ഫോർ ടുഡേ, ജസ്റ്റ് ഫോർ ടുഡേ. ആൻഡ് അടുത്ത വീക്കിൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബിസിനസ് ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ഹോം. അവിടുത്തെ വൈഫൈ അതുപോലെ ഹോട്ടലിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലൈവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൈവ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഗ്രൂപ്പിലാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ദ ഹോൾ വീക്ക് ഐ വിൽ ബി ട്രാവലിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് സൺഡേ ഐ എം ട്രാവലിംഗ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ഓൺലി ഐ വിൽ ബി ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ വീക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവില്ല. ബ്രോ, ലേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ദിസ് വൺ. ദിസ് ഇസ് ദ വൺ യു നീഡ്. ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ദ സോൺ ഫ്രം മാർക്ക് ഡഗ്ലസ്. സ്റ്റോക്ക് ബുക്സിന്റെ ഒരു ഇത് തന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ഹാർഡ് കോപ്പി വിച്ച് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട്. ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ദ സോൺ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ബൈ ചെയ്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ ക്ലിയർ കട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. നിങ്ങൾ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡർ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ദ സോൺ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് ദ ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട്, നമ്മൾ എപ്പോഴും ദ ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ this is the rule, the entire, if you go to page number 185, നിങ്ങൾ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് 7 thumb rules ആണുള്ളത്. The rule number 1, I objectively identify my edges. The rule number 1, I predefine the risk each and every trade. I completely accept the risk or I am willing to let it go of the trade. Rule number 3, I act on my edges without reservation or without hesitation. This is the rule number 4. I continually monitor my successibility for making errors. And the last but not least, the 7th one, I understand the absolute necessity of those principles, consistent success, and therefore I will never violate them. Okay, അപ്പൊ ഈ റൂൾസിനെ എല്ലാം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വീഡിയോസ് ആയിട്ട്, അതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ റൂൾ എല്ലാം ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൂൾസ് എല്ലാം 25 വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ റൂൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് യൂട്യൂബിൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഫ്രം മീ. വേറൊരാളുടെ ഒരു കണ്ടന്റിനെ കേർട്ടസി എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മാർക്ക് ഡഗ്ലസിന്റെ തന്നെ ഒരു കണ്ടന്റിനെ കേർട്ടസി എടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ബട്ട് ദിസ് വൺ, ദിസ് ഇസ് ഫ്രം മീ, ദസ് ലേണിംഗ് us ഫ്രം മൈ ഓൺ. അപ്പോ ഇതില് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഗോ ടു യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. അതുപോലെ ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കുക. ഇത് കൂടാതെ ഏതൊക്കെ ബുക്കുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് സം മോർ ബുക്സ് ടു യു. ഇഫ് ഐ ഗോ ടു മൈ കളക്ഷൻസ്, where is it? Okay, ഇതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുക്കുകളാണ്. മസ്റ്റ് റീഡ് ബുക്സിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ടു യുവർ reading list. These books can be add. Okay,
Human Science of a Stock Operator, Pitbull, Market Wizards, Think and Grow Rich. So that is still I'm reading it. ആ ഒരു ബുക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ read ലിസ്റ്റിലുണ്ട്. So this one will give you think through ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുക്കാണിത്. തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച്. ബ്ലിങ്ക് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. മാസ്റ്ററിങ് ദ ട്രേഡ്, ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ദ സോൺ. സോ ദീസ് വൺസ് ഐ ഹാവ്. പിന്നെ കുറച്ച് ബുക്ക്, ഇതെല്ലാം സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുക്ക്. Human Science of Stock Operator, The New Market Wizard. ഇതെല്ലാം നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ഐ കൻ ഷെയർ യു ദ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഇഫ് യു വാണ്ട്. ഹാർഡ് കോപ്പി എടുത്ത് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ബാക്ക് ടു ദ മാർക്കറ്റ്. കുറേ അധികം പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇവൻ വന്ന് ഇവിടെ തള്ളുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എനിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു സോൺ വീണ്ടും കൺസോൾട്ടേഷനിലാണ്. കൺസോൾട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയൊരു ട്രേഡ് അവിടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഫാർ സോ ഗുഡ്, വി ആർ ഗുഡ് ഫോർ ദ ഡേ. Any doubts, any other questions, do let me know. ബുക്സ് ചോദിച്ച സമയത്ത് വൺ മോർ ബുക്ക് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു റെക്കമെൻഡ്. ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ബുക്ക്, not only for trading. The Atomic Habits by ജെയിംസ് ക്ലിയറുടെ അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ കേൾക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റും. എന്താണ് അതിന്റെ പേര്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾഡ്? കുക്കു എഫ് എമ്മിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഹാബിറ്റ് മാത്രമല്ല, ഏതൊരു ഹാബിറ്റിനെയും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, ആ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഹാബിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിങ്കിങ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നുള്ള ബുക്കാണ്. അനദർ വൺ ഇസ്, ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, ദിസ് വൺ, ദ ജോയ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഫ്രം ഗൗതം ബേഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഗുഡ് വൺ. പക്ഷേ ഈ ജോയ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് 50% നിൽക്കുകയാണ്. തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് അഗെയിൻ 50%-ലാണ് എൻ്റെ റീഡിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത്. അതർ വൺസ് ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ട്രേഡിംഗ് ഇൻ ദ സോൺ, അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്. ഇത് രണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കും. കുക്കു എഫ് എം. Thank you so much for your comments. It's more valuable, bro. Yours, thank you so much. Thank you so much. And I'm glad that you are liking it. ഇപ്പൊ ലൈക്കും ഷെയറും കമന്റും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടല്ലേ? അത് കുറച്ചൊന്ന് കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ വീക്കെൻഡ് ഒന്ന് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക. Let us make sure we share your likes, comments. ഈ വീഡിയോ കഴിയുന്ന സമയത്ത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. മേ ബി ടുമോറോ ഓർ ഡേ ആഫ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വീഡിയോന്റെ താഴെ വന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. യൂട്യൂബ് ആൽഗരിതം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? കമന്റ്സിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ? ആ ട്രേഡ് വീണ്ടും ഒരു റണ്ണ് കൂടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. യെസ്, ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ആസ് വെൽ. പക്ഷെ ഈ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ടൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട്, ലേറ്റ് എൻട്രി, കോൾ സൈഡ് എൻട്രി എടുക്കുന്നവരുടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആക്ച്വൽ റാലി നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അതുവരെ we know for a fact 33% സമയവും as an option buyer sit idle. ഇന്ന് ഞാൻ ഇനി പോയിട്ട് ഈ ഒരു ബൈ ബട്ടണോ സെൽ ബട്ടണോ ഞെക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ടേക്ക് ഹോം 10K
profit, right? Which is an awesome profit. ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ പോയിട്ട് എല്ലാ പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ മൈറ്റ് എൻഡ് അപ്പ് ലൂസിങ് ദ ക്യാപിറ്റൽ, ഈവൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പോ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോ മാർക്കറ്റ് എത്ര മുകളിൽ പോയാലും അവിടെ ഒരു ഗ്രീഡ് അല്ല വരേണ്ടത്. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു, ഇന്നത്തെ ഡേ വി ആർ ഗുഡ്. സോ റിസ്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ട്രേഡിലൊന്നും ഞാൻ ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. ഒരു ലോട്ടോ 2 ലോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം എൻട്രി എടുക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ബീയിങ് ഇൻ ദറ്റ് മാർക്കറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേഡിന്റെ പോസിബിലിറ്റി കൂടെ, ഇനി ഒരു ട്രേഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും as we read in this book, ഒരിക്കലും ഹെസിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ പുതിയൊരു എൻട്രി ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, ലാപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പുതിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ എം ഇൻ ആൻ ഇൻഡിസിഷൻ സോൺ. ആ ഒരു ഇൻഡിസിഷനിൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ് ക്വയറ്റ്. യാ. Any other questions, any other doubts, please do let me know. ലേറ്റ് എൻട്രിയിലുള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ്, ആസ് വി ഡിസ്കസ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പനിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ടിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതൊരു റിവേഴ്സൽ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടെ ഇവിടെ മുന്നിലുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം 90 റുപ്പീസിന് ബൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രീമിയം 214 ഈ ഒരു സോണിൽ വീണ്ടും വന്ന് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഒരു ട്രേഡാണ് നമ്മൾ ലേറ്റ് ഈവനിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ്സിൽ എടുത്ത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സോണിലാണ് ബൈ എടുക്കുന്നത്. സ്റ്റിൽ മൈ വ്യൂ, ഓർ ഐ വുഡ് ഗോ ഫോർ എ പുട്ട് സൈഡ് ട്രേഡ് വിത്ത് മോർ കൺവിക്ഷൻ. കാരണം ഒരു ട്രെൻഡ് റിവേഴ്സൽ അല്ല, ഒരു പുൾ ബാക്ക് ചെയ്തത് മാത്രമാണ്. ഓഫ് ദിസ് ലെവൽ 44,972 സെക്കൻഡ് ടൈം ടച്ച് ചെയ്യാണ്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ കൂടുതൽ ഒരു വോള്യം വേണം. ആ വോള്യം ഈ ഒരു ബൈയിങ്ങിലൂടെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ട്രാപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അവരെ മൊത്തം ആ വോള്യം എടുത്തുകൊണ്ട് താഴത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സോ കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ലൊരു ട്രേഡ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം, ഇതിപ്പോ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് താഴെ പോകുന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, 1, 2, 3 തവണ. ദിസ് ഇസ് എ ഹാമർ ഫെയിലിയർ, ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഹാമർ. ഹൗ മെനി ഗൈസ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഹാമർ? ബൈ ദ വേ, നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ ഒരു ഇത് വാച്ച് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഹാമർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് മീ? യെസ് ഓർ നോ? ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് കമന്റ്, ഇസ് ദിസ് കാൻഡിൽ ഇസ് എ ഹാമർ? ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാൻഡിൽ ഹാമർ കാൻഡിൽ ആണോ? യെസ്, നോ? Waiting for your comments. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഹാമർ കാൻഡിൽ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഡു യു തിങ്ക് ഹാമർ, യെസ് ഓർ നോ?
if yes, why, or if no, why, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ വിക്ക്, ഈ രണ്ട് ക്യാൻഡിലിൻ്റെ വിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? ആ ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് എവിടെയാണ്? ദിസ് ഇസ് ദ ഓപ്പണിംഗ്. And where is the closing of that candle? This is the closing, right? Similar to this single candle, ഈ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാൻഡിലിന്റെ അതേ മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് ക്യാൻഡിലായിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സ്റ്റിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഹാമർ. ഈ ഹാമർ ഫെയിലിയർ ആവുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? സെല്ലേഴ്സ് പേടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഈ ഹാമർ സക്സസ് ആവുമ്പോഴോ സെല്ലേഴ്സ് അഗൈൻ പേടിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഫെയിലിയർ ആവുന്ന സമയത്ത് കോൾ സെല് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, സക്സസ് ആവുന്ന സമയത്ത് പുട്ട് സെല് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും എക്സിറ്റ് ആവുന്നുണ്ടാവുക. ആസ് എ സ്കാൾപ്പർ, ആസ് എ ഓപ്ഷൻ ബയ്യർ, ഈ ഫെയിലിയറിലും സക്സസിലും നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടാവണം, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഈ ഒരു സോൺ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം ഫെയിലിയറും ആണ് സക്സസും ആണ് എന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ കുറെ കൂടുതൽ സമയം, മേ ബി 12:30 ആണ് സമയം, 12:30 ആകുമ്പോൾ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ബിലോ 44,972 ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12:30 തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാം. ഇഫ് ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ കൊടുത്താൽ മതിയെങ്കിൽ ഈവൻ 1:30 ആകുമ്പോഴേ മെസ്സേജ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ഗ്യാപ് ഡൗൺ ഓപ്പണിംഗ് മൈറ്റ് ഹാപ്പൻ ഓൺ മൺഡേ ഇഫ് ദിസ് ഫെയിലിയർ ടു സസ്റ്റെയിൻ ദിസ് ലെവൽ. ഇത് സസ്റ്റെയിൻ ആവുകയാണെങ്കിലോ മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പ് ഓപ്പണിങ്ങിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മഴ പെയ്യാനും മഴ തിരിക്കാനും എന്നുള്ള സാധ്യത പോലെ അല്ല ഇത്. ഇവിടെ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന മെസ്സേജസ് ആണ്, ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് റീഡ് ചെയ്യാണ്, ഡീകോഡ് ചെയ്യാണ് ബൈ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിലൂടെ. എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ്? 1000 പേരോ 10,000 പേരോ 1,00,000 പേരോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിന്റെ ഓരോ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ചലനങ്ങളിലെയും ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സിനെ നമ്മൾ പയ്യെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഓവറോൾ സെന്റിമെന്റ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ സെന്റിമെന്റിലും ആ ട്രെൻഡിന്റെയും ഒപ്പം നമ്മളും സഞ്ചരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്. യു വിൽ ബി ഇൻ എ പ്രോഫിറ്റ്. Okay, background, you think it's not a hammer, but if you add that two candles, yes, it is a hammer. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ അതിലാണ് റിപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ട് ക്യാൻഡിലും കൂടെ ക്യാൻഡിൽ അഡീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹാമർ പാറ്റേൺ. Fooled by Randomness is also a good book. Mahendranath, thank you so much, bro. I'll put it in my reading list. I'll add this book as well. Hammer has too small body and long wick. Yeah. Okay. Rendu candlum, if you add these two candles together, is it a hammer now? If you just change this 5 minutes into 10 minutes, is it a hammer now? Look at this. It's a hammer pattern, and failure of the hammer is what market is trying to do, isn't it? So this moment is inevitable. മാർക്കറ്റിൽ ഈ സമയത്ത് ഈ മൊമെന്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ബയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സെല്ലേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി റീക്രിയേറ്റഡ്. യെസ് സൗമ്യ, hello Sinu bro, I remember you Soumya. I've not seen you for a couple of days. Hello, hi, how are you doing? Hope everything is okay. Understood. Thanks for the reply. Inverted hammer അല്ലേ അത്? Yes, it's an inverted hammer. Absolutely. അതൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഹാമർ ആണ്. അപ്പോൾ മെസ്സേജസ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്യാൻഡിൽ അഡീഷൻ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിന്റെ അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്തത് അല്ലെ? ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ, ഹൗസ് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് ലുക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ക്യാൻഡിൽ. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെല്ലിംഗ് ക്യാൻഡിൽ അല്ലെ? റൈറ്റ്? ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സെല്ലിംഗ് ക്യാൻഡിൽ ഫോർ ദ ഡേ. പക്ഷേ മാർക്കറ്റ് പയ്യെ
റിവേഴ്സ് അടിച്ച് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ, ഈവൻ 264 ക്ലോസ് ചെയ്താൽ പോലും ദിസ് ലോ ഇന്ന് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ ആയിട്ട് മാറാം അല്ലെ? മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ പുട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിന്നാലുള്ള കാര്യം സെല്ലിംഗ് സൈഡ് ആണ്. പക്ഷെ ഒരു 20 പോയിന്റ് 40 പോയിന്റ് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിലേക്ക് മാറാം. ബട്ട് ദ ട്രെൻഡ് ഒരു ലോങ് ടൈം ട്രെൻഡ് എന്താണ്? ഇൻഡിസിഷന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു അപ്സൈഡ് ട്രെൻഡ് ആണ് പുട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. ഓൺ അപ്സൈഡ് ട്രെൻഡ് ഇൻഡിസിഷനസ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ? അടുത്ത ദിവസം മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുട്ട് സൈഡിൽ എല്ലാവരെയും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ if I take some other premium, it will be much more less clumsy അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒരു ബൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് 800 രൂപയിൽ നിന്ന് സെല്ല് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് സെല്ലേഴ്സിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് 82 റുപ്പീസ് 100 റുപ്പീസിൽ ഒരു ഹാമർ ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുന്ന് സക്സസ് ആയി രണ്ടാമത് വീണ്ടും അതേ ഒരു സോണിൽ 2 തവണ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ലെവൽ വൺസ്, second level, and this pullback. 1 minute. സോ ഈ ഒരു പുൾ ബാക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടം വരെ 50% വന്നാൽ പോലും ഈ ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ആവാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഈ 50%-ന് താഴെ വരികയാണെങ്കിലോ സെല്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. സോ there are two ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനും, അതായത് സെൽ സൈഡിനും ബൈ സൈഡിനും രണ്ടിനും തുല്യമായുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഈസിലുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് 11:45 തൊട്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു സോണിൽ നിന്ന് അപ്സൈഡിലേക്ക് ചെറിയ റിസ്കിൽ വെച്ച് പൊസിഷണൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു സോണിൽ ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും ചെറിയ റിസ്ക്കും അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഈ ഒരു ട്രേഡ് 79 പോയിന്റിൽ 754 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് ഉള്ള പുട്ട് സൈഡ് എൻട്രി ഈസ് പോസിബിൾ. 58 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ 1569 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റ് ഉള്ള കോൾ സൈഡ് എൻട്രിയും പോസിബിൾ ആണ്. ഇത് രണ്ടും പൊസിഷണൽ ട്രേഡ്സ് ആണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു പുട്ട്സ് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് 80% ടാർഗറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു എൻട്രി ടൈം ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻഡിസിഷൻ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us get back to the 5 minutes. Was busy with my brother marriage, just returned to my place. Okay, that's great, and I hope everything went well. Convey my regards as well. Will be active again from now. Unfortunately, I may not be available next week. I'm traveling, so I'll try to update in the groups if I'm not available. If I'm available, I'll make sure that I'm coming live. So let's see what's happening. ഈ മെസ്സേജ് എല്ലാം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലേ. ഞാനിത് കുറച്ച് ക്ലംസ് ഉണ്ട്. ഐ എം ജസ്റ്റ് റിമൂവിങ് ഓൾ ഓഫ് ദം. ആൻഡ് ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു മെസ്സേജ് കൂടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. സോ അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ് ദിസ് ഇസ് ബെയറിഷ്നെസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. പക്ഷെ ദിസ് ക്യാൻ ബി എ റിവേഴ്സൽ ടു ഇൻഡിസിഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. Maybe let's see 12:30 if the orders are getting placed. If not, then we might have to wait for another 1 more hour.
So any questions, any doubts, please do let me know. And do comment your, you know, your thoughts, feedbacks, improvement points. What do you think about this live? Not now, by end of today or by tomorrow morning, just come to the same live and comment it. As you know, this is a beautiful learning for many of you, and we want to spread this word as soon as for many to learn. And even if I am doing a mistake, they can learn from that mistake as well, isn't it? So make sure you guys comment and make the YouTube algorithm work in our favor. Let's get two goals set, at least 50 comments on this video by end of Sunday. And where we are nearly at 4,946 subscribers. Let us make it 5K this week before Sunday, so that even if I'm not available, if you guys are supporting that, I'll make sure that Monday I'll be available for at least half to 1 hour. See, because I'm gonna ruin some of my colleagues' sleep as well, because it's going to be in a hotel, and so I don't know. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 1 വീക്ക് ലൈവ് കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും വന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ട്രൈയിങ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്രൈയിങ് ഫ്രം യുവർ ബെസ്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഞാൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും. ബൈ ദ വേ, നിങ്ങൾ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ശ്രമിക്കാം ലൈവ് വരാനായിട്ട്. ഇഫ് യു ഗൈസ് ഡു ദാറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ എനർജി ലൈവ്. എനർജിയോടുകൂടി തന്നെ എനിക്ക് ലൈവ് വരാൻ പിന്നെയും സാധിക്കട്ടെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷനിലാണ് ഇപ്പൊ. ഒരു പുട്ട് സൈഡിൽ സ്കാൾപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ, വിച്ച് ഇസ് ഇത്രയും നേരം ലേറ്റ് എൻട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എൻട്രീസിനെ എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് 226 എബോ ട്രേഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് 64ന്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ് ഇവിടെ പെൻഡിങ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു പുട്ട് സൈഡിന്റെ സ്കാൾപ്പിംഗ് ആണ്. ആൻഡ് ദ റിസ്ക് റിവാർഡ്, ആ ട്രേഡിന് 15 പോയിന്റ് റിസ്ക്കും 35 പോയിന്റ് റിവാർഡും ഉള്ള ഒരു ട്രേഡാണ്. 226 എബോ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇവൻച്വലി സ്കാൾപ്പിംഗ് മൊമെന്റത്തിലേക്ക് മാറില്ല എന്ന് ആരും ഉണ്ടോ, അല്ലെ? അവിടെ ഒരു സാധ്യത കൂടി ഉണ്ട്. ബട്ട് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്, ലെറ്റ് മീ ഗോ ബാക്ക് ടു ദിസ് പ്രീമിയം as well. See, look at this. 646 is acting as a good support, but the message what I'm reading is 566. Okay, ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ട്രെൻഡ് മാത്രമാണ്. ഈ ട്രെയിന് വലിയൊരു റിസ്ക് കൂടെ അവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. വിച്ച് ഇസ്, ഈ ഒരു സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ സൈഡ് വീണ്ടും നല്ലപോലെ സ്പൈക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രേഡ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ റിവാർഡേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ റിസ്കിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കൺവിക്ഷൻ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 50%. സോ ഐ എം നോട്ട് എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ദിസ് ട്രേഡ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതല്ല, മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഈ ഒരു 214 ടച്ച് ചെയ്ത് ഒരു സപ്പോർട്ട് വീണ്ടും കൊടുക്കുകയാണ്. വിത്തിൻ ദിസ് സോണിൽ 2-3 തവണ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സി, ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ഫെയിലിയർ, സെക്കൻഡ് ട്രൈ ആസ് എ ഹാമർ ഫെയിലിയർ, and the third try 3 consecutive candles, and the fourth candle on a bullish engulfing. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രി നോക്കാം. ഓക്കെ, യെസ് ബ്രദർ ബാരോൺ. സോ അടിപൊളിയാണ് ഈ ലൈവ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലൈവ് ക്ലാസ് വേർ ദ ട്യൂട്ടർ റെസ്പോൺസ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. And for the week you are not there, could you please post the trades with a genuine stop loss? The problem is
with our strategy, you know for a fact, നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമാണ് കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു ട്രേഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻട്രി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 214 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ദിസ് കാൻഡിൽ ഹാസ് എ നേച്ചർ ടു ഗോ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ക്യാൻഡിൽ, ഒരു ഹാമർ ഫോർമേഷൻ വരാനുള്ള ഒരു നേച്ചർ കൂടെ ഈ 2-4-നുണ്ട്. വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്? നിങ്ങൾ 5 മിനിറ്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ തേർഡ് മിനിറ്റിൽ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്കാൻഡിൽ അല്ലെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റിവേഴ്സൽ അടിക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദ അപ്പർ സോൺ, ദിസ് ഇസ് ദ തേർഡ് ടൈം വി ആർ ഹിറ്റിംഗ് ദിസ് ടാർഗറ്റ്. ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, 3 എൻഗൾഫിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ക്യാൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നേരത്തെ എൻട്രി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റായി. അതായത് 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഈ എൻട്രി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റായി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എൻട്രി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് കീപ് ദിസ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 217, but the stop loss is actually 214. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ കോൾ സൈഡിലായിരിക്കും. കോൾ സൈഡിൽ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എനിക്കിപ്പോൾ എവിടെയാ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 347 ആണ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എൻഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. 347 ആണ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. I know I'm saying something which you are not familiar with. പക്ഷെ ഈ ഒരു എൻട്രിക്ക് ഇനിയും എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ്. കോൾ സൈഡിൽ സെല്ലിംഗ് വരണം. ലോജിക് ഇസ് വെരി വെരി സിമ്പിൾ. പുട്ട് സൈഡിൽ സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ കോൾ സൈഡ് ഫെയിലിയർ ആവണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ കോൾ സൈഡ് സക്സസ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡ് സക്സസ് ആവണ്ടേ? സോ the opposite side, if it's not giving this and our stop loss വീണ്ടും വീണ്ടും സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും? ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാരിനെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എൻട്രി മാത്രമാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ നോട്ട് ഇൻ ദിസ് ട്രേഡ്. അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ then a posting a trade would be better. ബട്ട് ഇഫ് നോട്ട്, ഈ ക്യാൻഡലിന് ഇപ്പോഴും ഈ ട്രേഡിന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ബുള്ളിഷ് വരും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ട്രേഡിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു റിവേഴ്സൽ അടിച്ചു വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റിയും മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഡു യു റെസ്പോണ്ട്? അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു റെസ്പോണ്ട്? Will you be able to make that trade, or will you be able to, നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് മാറുകയാണോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? എങ്ങനെയായിരിക്കും as a trader, especially you, what you will do at that point in time? Please do let me know.
Sorry, I didn't get what you said. ഇവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു, ബട്ട് നോ വറീസ്, യു ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ സ്ട്രീം catch it on the coming days. Okay, no problem, bro. As you said, if the trade, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രേഡ് ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാമത് എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് റിവേഴ്സിങ്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 346 ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അല്ലേ. 346 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാനൊരു പുട്ട് സൈഡിൽ എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക, സീറോ റിസ്കിൽ എൻട്രി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആ സീറോ റിസ്കിലുള്ള എൻട്രി, is it active now? Third minutely, yes, it is active now. So I'm going to enter into this trade. This stop loss hunting in മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ ട്രേഡ് ആണ്. I'll wait for the closing of this candle. അപ്പോൾ ഇനി stop loss എനിക്ക് 346 വെക്കാൻ പറ്റും. Look at this, 346. 346 സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻട്രി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 346 സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്തായാലും ആ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ എൻട്രി ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ ഇപ്പോഴും എടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. സോ പോസ്റ്റിംഗ് ഓൺ ട്രേഡ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ആ ലൈവിൽ വാച്ച് ചെയ്ത് അതിന്റെ ട്രേഡിന് പുറകിലുള്ള റീസണിങ് കൂടെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഹോൾഡ് ദ ട്രേഡ്. ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, എന്തുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ്. ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി പ്രെഡിക്റ്റഡ് ബൈ പോയിന്റ്സ്. വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ബൈ ദ വേ? സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിൽ ഇല്ലാ ആൾക്കാരെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ പൈസ കുറച്ചങ്ങ് വാങ്ങിച്ച് പിന്നെയും അവരെ പുറത്താക്കി പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ദർ ഇസ് നോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് as far as points are concerned. As far as I am as a trader, I don't keep stop losses. If I'm right, I'll be riding that position. If I'm wrong, ഒരു ലെവൽ വെച്ച് വാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ആ ലെവലിനെ ക്ലോസിംഗ് ബേസിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ആ ക്യാൻഡിലിൽ സേ 346 ഇപ്പൊ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെച്ചുകൊണ്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഒരു എൻട്രി കിട്ടിയിട്ടില്ല. 346ന്റെ ബിലോ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹണ്ട് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ 3 ക്യാൻഡിലിന്റെയും ഹൈ എത്രയാണ്? ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? ഐ എം copy pasting that same line and pasting it here. ഇതിന്റെ ടാർഗറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു ട്രേഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു ചാനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ്ലി റൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചാനലിന്റെ ടാർഗറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ട്രേഡ് ഐ ഹാവ്? എ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ ആൻഡ് ഐ എം കീപ്പിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് 4 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് 44 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റും ഉണ്ട്. ഈ ട്രേഡ് നേരെ കോൾ സൈഡിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലോ, സോറി പുട്ട് സൈഡിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാലോ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 15 പോയിന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസും 35 പോയിന്റ് ടാർഗറ്റും. റിസ്ക് കൂടുതലാണ് ഈ ട്രേഡിന്. അത് വിത്തിൻ ഫ്രാക്ഷൻസിൽ നടക്കാം. ഒറ്റ ക്യാൻഡിലിൽ റിവേഴ്സിൽ അടിച്ചിട്ട് ആ ട്രേഡ് വരാം. സോ ആസ് എ മാനുവൽ എൻട്രി, ഡു യു വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ട്രേഡ്? ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ്, ദ ആൻസർ ഇസ് നോ. കാരണം മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് മാറേണ്ടി വരും. വിത്തിൻ ഫ്രാക്ഷൻ 30 സെക്കൻഡ്സിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആ ട്രേഡ് കഴിഞ്ഞ് മാറാം. അത്രയും ചെറിയൊരു ട്രേഡ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ മാർക്കറ്റിൽ. സോ ഇങ്ങനത്തെ ട്രേഡാണ് ഇവൻച്വലി അടുത്ത മൊമെന്റം ട്രേഡിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സോ പോസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ ഗ്രൂപ്പ്, വാച്ചിങ് ലെവൽസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ബട്ട് യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു മേക്ക് എ ഡിസിഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ.
ഈ ഒരു സോൺ കൺസോൾട്ടേഷൻ ആണ്. മേ ബി അനദർ 10-20 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് കൺസോൾട്ടേഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് കിട്ടാം. സോ ഐ എം നോട്ട് എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു എനി ട്രേഡ് സോ ഫാർ. ഈ ഫോർമേഷൻ ഇനിയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇതൊരു ബുള്ളിഷ്. സി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ട്രേഡ്. ആ ട്രേഡിന്റെ ഒരു ബുള്ളിഷ് പെനൻ പാറ്റേൺ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദിസ് സോൺ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഗെയിം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടാവുക. സോ ആ ഒരു സോൺ കഴിയുന്നത് വരെയും staying out of the market is better. How do I do that, Mr. Pintu Kumar? How do I provide this subtitles? Bro, this is a live. I don't know. Is it possible to give the subtitles as well? When I am talking in my, mother tongue, will I be able to convert that? Please do let me know if you have any idea. That would be a great help. I'm using a software which is this one, Restream software. I have not gone through the premium version. This is just a basic version of it. And is it possible to use directly go into YouTube and get this live on MacBook? If you guys know, please do let me know. So the live streaming, I have using this software. I don't know where I can use the subtitles. If that's not possible, sir, they try to speak in English. I am actually from Bihar. Bro, you will learn Malayalam, by the way. I'll, whenever possible, if you have any doubts, I'll try to speak in English because more comfortable in my mother tongue when I, want to convey my emotions. You know that fact, right? So it would be more
comfortable for me. Whenever if you have any questions, whenever you have any doubts, please do let me know. I'll always make sure you understand that. Okay. So thank you so much, Pintu from Bihar. You are learning such. You are here in this channel, so you're gonna learn so much. I like the way people are from north are so much aggressive in learning, because comparing with our state, the percentage of the people from the north India or the north siders participating in the capital market is more, and I admire your learning skills, brother. Thank you so much for your comments. I think on the stop loss hunt ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു പുട്ട് സൈഡിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഉണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ലേറ്റ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാവരെയും വീണ്ടും ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഒരു തവണ കൂടെ റിവേഴ്സൽ വരുന്നുണ്ടാവും. വിച്ച് മീൻസ് we are going to enter right after this
we are going to enter after a pullback. ഒരു pullback വരുമ്പോഴായിരിക്കും എൻട്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. At the same thing happens the put സൈഡിലും ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി അല്ല ചെയ്യുന്നത്, വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് എൻട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എൻട്രിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇഫ് നോട്ട്, കോൾ സൈഡിൽ എൻട്രി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോൾ കഴിഞ്ഞ് റിവേഴ്സൽ അടിച്ച് ഈ ഒരു എൻട്രിയിലാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്. So this is something like we want to get into the next trade, but that's not gonna happen soon. So I think it is better to exit today. If at all any trades are available, I'll keep you posted in our group. Okay. So thank you so much for your support, because I don't want to keep you idle for some more time, because we might do nothing in another 30 minutes. Okay. So you guys have to wait patiently. So I'll keep you posted if at all any trades are available. If not, you might end up the day something like this. So stay tuned and do let me know your valuable comments and feedbacks after this video once it is ended. And see you on Monday, possibly. If everything goes well, see you on Monday. If not, we'll see you on the following week, Monday. Okay? Thank you so much. Stay tuned. All the very best. Cheers.